So phylum Cnidaria, I think I have mentioned few general characters of phylum Cnidaria. Cnidarians were once considered as Coelenterata. So if you look in some books, എപ്പോഴും ആനിമൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്ന ബുക്സ് കൂടാതെ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, കാരണം പല ബുക്ക് വായിക്കുമ്പോഴും പലതായിരിക്കും. കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനും പിക്ചേഴ്സിനും ഏകാംബരനാഥ അയ്യർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ട്, കോഡേറ്റ ആൻഡ് നോൺ കോഡേറ്റ. ആ ബുക്കാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബുക്സിൽ പഴയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബുക്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് these Cnidarians, they are known as Coelenterata. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ലേറ്റസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് Cnidarians are considered as a separate phylum along with Ctenophora. So in this classification of Cnidaria, it is actually evolving. Life is evolving from Porifera കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ആണ് നമ്മൾ സ്നിഡേറിയൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഒരു സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, ഒരു എലിമെന്ററി കനാൽ വിച്ച് ഇസ് ഗാസ്ട്രോവാസ്കുലർ സിസ്റ്റം, അങ്ങനെ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ സ്നിഡേറിയൻസിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് sea anemone is the best example that you can study for Cnidaria. പിന്നെ വരുന്നത് ഹൈഡ്ര ഉണ്ട്, ഹൈഡ്ര നമ്മളുടെ ജെല്ലി ഫിഷ്, ഇതെല്ലാം വരുന്നത് സ്നിഡേറിയയിലാണ്. ആൻഡ് this Cnidarians show both polyp stage and medusa. നമ്മൾ ഒരു ലാർവൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയും. ആ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് അല്ല, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓർഗാനിസം ആണ് വരുന്നത്. ഒന്ന് that's having a sedentary life എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. it is attached to some surface. ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു ലൈഫ് ഫോം, അതാണ് പോളിപ്പ്. ഇനി ഈ പോളിപ്പിൽ നിന്ന് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് ഫോം അതാണ് മെഡ്യൂസ, വിച്ച് ഇസ് എ ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ഫോം. ആൻഡ് ദിസ് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ഫോം ആൻഡ് ദിസ് സെഡൻറ്ററി ഫോം, ഇത് രണ്ടും ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു ജനറേഷൻ സെഡൻറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ വരുന്നത് ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓൾട്ടർനേഷൻ ഓഫ് ജനറേഷൻസ്. ആൻഡ് this polyp and medusa, if you see both polyp and medusa, you'll find that both of them look entirely different. For one, the mouth is at the anterior end, and for the other one it is at the downside. പക്ഷേ however it looks, it has the same composition of cells. അതിന്റെ പാറ്റേൺ ഇതെല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഈ പാറ്റേൺ എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. സോ polyp and medusa, they both have the same body pattern, that organization of diploblastic germ layer. രണ്ട് germ layer ആണ് വരുന്നത്. So you call it as diploblastic germ layer. So both have same diploblastic germ layer, the gastrovascular cavity, all these are similar. The only thing is one is sedentary and the other one is free swimming form. And this free swimming form, it gives rise to gametes, and these gametes fuse together to form the polyp stage. And mesoglia, in between the two diploblastic layer, you find a mesoglia, which is well seen within the jellyfishes. And the gastrovascular cavity that serves as the alimentary canal, and it has only one opening, and the opening is mouth. The body wall of these Cnidarians, the best example that you can study for Cnidaria is Hydra. And these have epitheliomuscular cells, interstitial cells are there. Then you have the cnidocytes, mucus gland cells are there, sensory and nerve cells are there, and you have the gastrodermis. So these are the different types of cells that are present on the body wall, which have different functions. Epitheliomuscular cell,
that gives it its structure. A structure കൊടുക്കുന്ന cell, that's a epitheliomuscular cells. And then you have in between the interstitial cells that attach these epitheliomuscular cells to other parts of the body. You have the cnidocytes. The cnidocytes or the nematocyst, which is the defensive mechanism of cnidarians. And a slimy secretion. ജെല്ലിഫിഷിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം, ജെല്ലിഫിഷിനെ നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു മ്യൂക്കസ് ലെയർ, ഒരു സ്ലൈമി ലെയർ ആണ് അതിന്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഒരു മ്യൂക്കസ് ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് provided by the mucus gland cells that are located in the body wall. They start secreting these mucus, and this mucus gives it a moistened surface. ഒരു gaseous exchange-ന് റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടി അതിന്റെ സർഫസിൽ ഒരു മ്യൂക്കസ് ലെയർ ഉണ്ട്. Then you have few sensory and nerve endings in the body wall that's concerned with response, touch, കീമോറിസെപ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും, അങ്ങനെ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് അത് ആക്ട് ചെയ്യും. അതിന്റെ പ്രഷർ വേരിയേഷൻസ്, ലാറ്ററൽ ലൈൻ സെൻസ് ഓർഗൻസ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറെ സെൻസറി നെർവ് എൻഡിങ്സ് കാണാം. ആൻഡ് ദെൻ യു ഹാവ് ദ ഗാസ്ട്രോഡെർമിസ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ പ്രസന്റ്. ഓരോന്നിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. എപ്പിത്തീലിയോ സെൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, those are the myofibrils, muscles that give that ഇതിന് എക്സോസ്കെലിറ്റൻ ആണ്, എൻഡോസ്കെലിറ്റൻ എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഔട്ടർ സർഫസിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് that gives it its shape, and this is maintained by the epitheliomuscular cells that are present on the outer side. And this results, the contraction and relaxation of these muscular cells results in the shortening and lengthening of the animals. And interstitial cells, I told you, they are found at the base of these epitheliomuscular cells, and these cells, from dividing cells, these are fast dividing cells, and other cells arise from these cells, plus by these cells internal organs are attached to the outer epithelial cells. Then you have the cnidocytes. I told you about the cnidoblast or the nematocyst that is present. These are cnidocytes. They are hair-like cnidocils, which acts as a trigger once when it has to respond to some predator or something. What it does is, this nematocyst, they actually contain a fluid of high osmotic pressure, and once the receptors, the cnidocyl end receptors are in contact with some foreign material, this triggers this nematocyst to eject out this fluid. Then you have the mucus gland cells, secretes mucus, sensory and nerve cells, and gastrodermis, it consists of nutritive as well as the muscular cells. Nutritive cells that engulf, because here I told you the GVC functions as a digestive system, but it is mostly outside. And the GVC, in addition to the GVC also, there are some nutritive zooids. You call them different types of cells, you call them as zooids. And these nutritive zooids, they are concerned with engulfing the food particles and digestive system and to digest them. And you have the gland cells secreting enzymes into the gastrovascular system, plus mucus secreting cells. Those are all the modifications of gastrodermis cells. You can see in the picture these gastrodermis cells line and are seen beneath the mesoglial layer. They form the endodermal layer. The gastrodermal cells form the endodermal cells, and they are part of the GVC. And outside you can see the epitheliomuscular cells, and then you have the interstitial cells. The sensory cells are also present, plus you have the
nematocyst, the cnidoblast, the cnidocil, which is its hair, and classification of phylum Cnidaria. It is classified into 4 groups: Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa, and Anthozoa. Hydrozoa, obviously, Hydra comes under Hydrozoa. Then Scyphozoa is there, Cubozoa. They have mostly cuboid cells. Anthozoa, it looks like flower. The sea anemone. The sea anemone, if you have seen the picture of a sea anemone, the sea anemone looks like a flower. Its anterior end looks like a flower. The tentacles surrounding the mouth, it looks like a flower. So those organisms that look like a flower, they come under Anthozoa. Coming to Hydrozoa, they may be solitary or colonial form, may be individual or by the process of budding. By the process of budding, numerous other organisms are attached to this single organism and they become a colony. And Hydra is a best example for colonial form. They have both asexual polyps and sexual medusa. The feeding zooids, the hydrands, do not have mesenteries or coeloms. Medusa, when present, the umbrella-like covering of the medusa is what is known as velum. Hydra is the best example that comes under Hydrozoa. This is Physalia. This is Physalia, which is a free-floating form. This is a Hydra. And in Hydra, you can see it is branched. It is branched into numerous zooids. Here also you can see different types of hanging things. All these are zooids, and these zooids perform different functions. In Hydra, you can see it's a common freshwater form, and it is solitary and without a medusoid form. Obelia is a colonial form of Hydra, and there are different types of I told you the cells. Here what happens is numerous or different types of cells are there, and these cells actually they perform different functions. നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഒരു ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതൊന്നും ആയിട്ടില്ല. സ്നിഡേറിയ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. കുറെ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ഗൊണാഡ്സ് ആയിട്ട് മാറും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഗോണോസോയിഡ്സ് എന്ന് പറയും. കുറെ ന്യൂട്രിറ്റീവ് സോയിഡ്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും they are concerned with nutrition, so you call them as nutritive zooids. അങ്ങനെ different types, കുറെ dactylozoids ഉണ്ട്. അപ്പൊ different types of zooids are present. ഓരോന്നിന്റെയും ഫംഗ്ഷൻ, ആ ഫങ്ഷൻസ് കുറെ സെൽസ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും, വേറെ കുറെ സെൽസ് ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യും. ഗാസ്ട്രോസോയിഡ്സ് ഫീഡിങ് കൺസേൺ. അപ്പോൾ അതായത് കോളനി ആയിട്ട് അതൊന്ന് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കോർഡിനേഷൻ ആണ് അവിടെ അതിനൊരു ഓർഗാനിസം ആക്കി മാറ്റുന്നത്. the same function is seen in most of the cnidarians. ഏത് cnidarian എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും it's the same thing that happens. In Hydra, the only peculiarity is there that it is without a medusoid form. It is just a colonial form, which is a polyp. അതൊരു polyp ആണ്, and it divides by asexual methods. അതിൽ വരുന്നത് feeding polyps with tentacles, the gastrosoids, the reproductive zooids, which is known as gonozoids, and the gonozoids bud off to form small medusa, and those are the floating ones. അത് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒബീലിയയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഫോംസ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് മെഡ്യൂസ ആയിട്ട് മാറുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ടെസ്റ്റിസും ഓവറീസും ഉണ്ടാകും. കാരണം പോളിപ്പ് ഒരു സെക്ഷൽ ഫോം ആണെങ്കിൽ കൂടെ they produce the gametes. These gamete fuse and they form a free swimming medusa form. അതാണ് ഒരു ഫ്രീ സ്വിമ്മിങ് മെഡ്യൂസ ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂയിഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. അതില് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു ഫൈസാലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഫൈസാലിയ, ദിസ് ഇസ് ഫൈസാലിയ.
പോർച്ചുഗീസ് മാൻ ഓഫ് വാർ എന്നാണ് ഫൈസാലിയയിൽ പറയുന്നത്. അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൂവോയിഡ്സ് കാണാൻ പറ്റും. അതിന്റെ പീക്കാണ്. എല്ലാ സൂവോയിഡ്സും സെയിം ഓർഗാനിസമിൽ കാണാൻ പറ്റും. അവിടെ വരുമ്പോൾ dactylozoids are present. Dactylozoids, which are club-shaped polyps with gastrosoid functions, gonozoids ഉണ്ട്. അങ്ങനെ different function performing zooids are present. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ക്ലാസ് സ്കൈഫോസോവ. ഒറീലിയ is the best example, and Scyphozoa here the polyp stage. സ്കൈഫോസോവ നമ്മൾ ബേസിക് സ്നിഡേറിയന്റെ പാറ്റേൺ പറയുമ്പോൾ പറയുന്നുണ്ട് പോളിപ്പും മെഡ്യൂസ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പോളിപ്പും മെഡ്യൂസ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ജനറൽ ക്യാരക്ടർ ആണ്. ക്ലാസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഞാൻ ഇത് ഹൈഡ്രോസോവ പറഞ്ഞപ്പം ഹൈഡ്രയുടെ കേസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ലാക്സ് എ മെഡ്യൂസ. അത് തന്നെയാണ് സ്കൈഫോസോവ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറ്റ് is lacking the polyp stage. Only medusa is present, and this best example for this is aurelia. Aurelia ആണ് typical example ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്കൈഫോസോവയിൽ പറയുന്നത്. And it has few club-shaped sense organs which are known as ropalia, which carry the neuronal concentrations of statocyst and ocelli. Ocelli that is concerned with വിഷന്റെ ആണ് ഓസിലൈ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബാലൻസിനുള്ള ഓർഗൻസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിന് സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. And it has a larval stage, and the larval stage of Scyphosova is known as planula എന്നാണ് larval stage ന് പറയുന്നത്. And here the mesoglial stage is also large jellyfishes ആണ് best example ആയിട്ട് നമ്മൾ Aurelia, that's a type of jellyfish. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതൊരു ഫ്രീ ലിവിങ് ഫോം ആണ് മെഡ്യൂസ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. Then you have the Cubozoa വരുമ്പോഴത്തേക്കും മെഡ്യൂസോയിഡ് ഫോം ആണ് ക്യൂബോസോവയിൽ വരുമ്പോഴും, which has a reduced polyp stage. All these are marine, and the medusa are square in shape. If you take the cross section എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്ക്വയർ ഷേപ്ഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ക്യൂബോസോവ എന്ന് പറയുന്നത്. And it has tentacles. ഇതിന്റെ മൗത്തിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് മാനിബ്രിയം എന്നാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആന്റീരിയർ, ആക്ച്വലി അതിന്റെ മൗത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് മൗത്ത്, ആ മൗത്തിലോട്ട് ഫിൽറ്റർ ഫീഡിങ് വഴി ഫുഡ് മൗത്ത് റീജിയനിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫ്യൂ ടെൻഡക്കിൾസ് ഓവർ ദിസ് റീജിയൻ. ഈ റീജിയനിൽ കുറെ ടെൻഡക്കിൾസ് ഒരു പാത്വേ പോലെ ഫോം ചെയ്യും. And then you have class Anthozoa, and all are polyps or attached form. They are solitary or colonial forms. രണ്ടും കാണാറുണ്ട്. solitary forms ഉണ്ട്, colonial forms present ആണ്. And one of the peculiarity of these sea anemones are that they are completely marine forms ആണ് ആന്തോസോവൻ പോളിപ്സിൽ വരുന്നത്. And these anthozovans, they are polyps, and they are what makes the coral reefs. ആ coral reefsൽ കാണുന്ന polyps, coral reef building polyps are mostly included under this anthozovans. ഇത് anthozovans കാണുന്നതും കൂടുതലായിട്ട് coral reefsലാണ്. they are very sensitive to water. അത് പ്യുവർ വാട്ടറിൽ they require temperature somewhere around 20 degrees centigrade. ആ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് അതിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാം സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ഇത്തിരി 3 or 4 or 23 or 24 ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ ദീസ് പോളിപ്സ് ഡൈ. അപ്പൊ അത്രയും സെൻസിറ്റീവ് ആണ്. വാട്ടർ ഷുഡ് ബി ദാറ്റ് പ്യുവർ. Only under such conditions you can find these anthozovans. And the mouth leads into a flattened stomatium. You have a
tentacles surrounding the mouth. And the mouth cephalization എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ് ഒന്നും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. യു കാൺ സേ ഹെഡ് റീജിയൻ, ഹെഡിന്റെ അവിടെ ഒരു മൗത്ത് ഒന്നും ഇല്ല. ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്, ടോപ്പിൽ വരുന്ന ഒരു ഫ്ലാറ്റ് സർഫസ്, അവിടെ കുറെ ടെൻഡക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ സെന്ററിലായിട്ട് യു ഫൈൻഡ് ദ മൗത്ത്. And this mouth makes the anthozoans biradial symmetry ആണ്. Biradially symmetry, they are biradially symmetry because of the presence of this mouth. ആ മൗത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ മൗത്ത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ വേണം, അതിനെ കട്ട് ചെയ്താലാണ് അതിനെ സിമെട്രിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. So these are sea anemones. They have a mouth. The mouth leads to the gastrovascular cavity. ഇതൊക്കെ അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. And I told you they form the coral reefs. Coral reefil കാണുന്ന polyps, they belong to this class Anthozoa, and they deposit. ഈ പോളിപ്സ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ദിസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. അത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ വൺസ് ഈസ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്സ് ആർ ഡെപ്പോസിറ്റഡ്, ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കോറൽ റീഫ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന കോറൽ റീഫ് അത് ഡെഡ് വൺസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ലൈവ് കണ്ടീഷനിൽ ഇതിന്റെ ആന്തോസോവയുടെ കളർ, ആ പോളിപ്പിന്റെ എന്താ കളറ്, ആ കളറിലാണ് ആ കോറൽ റീഫ്. ഇത് ഫുൾ പോളിപ്പ് ഫുൾ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് കാണും. എന്നിട്ട് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്നർ റീജിയനിലോട്ടാണ് അത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ കോറൽ റീഫ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കോറൽ റീഫിൽ ഒരു തിൻ ലെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഫുൾ ആന്തോസോവൻ പോളിപ്സ് ആയിരിക്കും. അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെ ഫുൾ വരുന്നത് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ്. കോറൽ റീഫ് കാൽസ്യം കാർബണേറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കോറൽ റീഫായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. And the other thing I told you, the speciality of Cnidaria is that polymorphism is well seen within the Cnidarian group. അതിൽ തന്നെ different functions or different morphological forms ആണ് വരുന്നത്, like polyp and medusa. ജെല്ലി ഫിഷ് പോലെയാണ് മെഡ്യൂസ ഇരിക്കുന്നത്, വേറസ് പോളിപ്പ് ഹൈഡ്ര പോലെയാണ് പോളിപ്പ് കാണുന്നത്. And obelia is the best example that you can study for that exhibit both this polyp as well as this medulla form. ഇതാണ് ഒരു ഹൈഡ്രോസോവൻ വരുന്നത്. ഇതാണ് അത് ഒരു ട്രീ പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. അത് അതിന്റെ സെഡൻഡറി ലൈഫിലാണ്. അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ്, ഒരെണ്ണം ഗോണോസോയിഡ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം ഗാസ്ട്രോസോയിഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഗോണോസോയിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ, ഗോണോസോയിഡ്സ് ദേ ആർ കൺസേൺഡ് ഓൺലി വിത്ത് റിപ്രൊഡക്ഷൻ. ഗാസ്ട്രോസോയിഡ്സ് ദേ ആർ കൺസേൺഡ് വിത്ത് ന്യൂട്രിറ്റീവ് വാല്യൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ വാട്ട് ഗാസ്ട്രോസോയിഡ്സ് ഡു ഇസ് ദേ ക്യാപ്ചർ ഫുഡ്, എന്നിട്ട് ആ ഫുഡ് ദാറ്റ് ഇസ് പാസ് ടു ത്രൂ മീസോഗ്ലിയഡ്സ് പാസ് ടു ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ഹൈഡ്ര. ഇനി ഗോണോസോയിഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് മെച്യൂർ ആകുന്ന ടൈമിൽ അത് ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യും. ടെസ്റ്റിസും ഓവറിയും വേറെ വേറെ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. അത് that is released into water, and within the water they fuse together to form the medusa, which is a free living form. In polypoid forms under gastrozoids, gonangium, medusa, all these are polypoid forms. Gastrozoids, they are concerned with food feeding ആണ് gastrozoids-ന്റെ main role വരുന്നത്. And this is the structure of a medusa. Medusa are considered as reproductive zooids, and they can be either male or female forms. And medusa are formed by sexual reproduction. അല്ലെ, ഗമീറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്ത് മെഡ്യൂസ ഫോം ചെയ്യും. പക്ഷെ മെഡ്യൂസയിൽ നിന്ന് വരുന്നത് മെഡ്യൂസ ഫോം വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് പോളിപ്പ്. പോളിപ്പാണ് മെഡ്യൂസ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So this is the life cycle. This is the life cycle of a cnidarian. This is the life cycle of a cnidarian
സ്നിഡേറിയൻസ് അത് ഗോണോസോയിഡ്സ് വഴി ഫോം ചെയ്യും. The young one forms a medusa. This medusa free floats. When it becomes mature, it lays egg, and this egg fuses with the sperm of another medusa, and they form what is known as zygote. This zygote is seen attached. It attaches to a surface. അതൊരു സർഫസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒരു പോളിപ്പായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ that is why we say that alternation of generation is what you find within Cnidaria. So the next one is Platyhelminthes ആണ്. സ്നിഡേറിയ വരെ നമ്മളൊരു സെല്ലുലാർ ലെവലാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സ്നിഡേറിയ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഗ്യാസ്ട്രോസോയിഡ്സ്, ഗോണോസോയിഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്നൊന്നും പറയുന്ന പോലത്തെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്നിഡേറിയൻസിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് evolving. Life is being evolved from a cellular level to a tissue level. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇസ് ഇൻകംപ്ലീറ്റ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് ഫോംസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നിമാറ്റോഡ്സ് വന്നാലും അത് പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് ആണ്. പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഡൈജഷന് ദേ ഡോണ്ട് റിക്വയർ ഒരു ലിവറോ പാൻക്രിയാസ് അതിന്റെ എൻസൈമാറ്റിക് സെക്രീഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. കാരണം പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് എപ്പോഴും ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡാണ് അവർ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസിലി അബ്സോർബ്ഡ് ബൈ ദ സെൽസ്. ഡൈജഷൻ പ്രോസസ് അവിടെ വരുന്നില്ല. പിന്നെ വരുന്നത് സീലോം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവോൾവ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. They are soft body bilateral symmetry സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ഫ്രം പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് ആണ്. പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പിനും വരുമ്പം ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി ആണ്. ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയുടെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നത് എക്കൈനോഡെർമേറ്റ് വരുമ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പെന്റാറേഡിയൽ സിമെട്രി വരുന്നത്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് യങ് വൺസ് ഷോ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി. അപ്പൊ ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് നമുക്ക് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിലാണെന്ന് പറയാം. ആൻഡ് the gelatinous mesoglea that we find in Cnidarian, that is replaced by mesodermal parenchyma cells. And so it's a bit more complex, and the animals range in size from few millimeters to few meters as the one in tapeworm. Tapeworm ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല സൈസ് വരും. പക്ഷേ സ്മോളർ സൈസ് പ്ലനേറിയ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്യൂ millimeters ആണ് പ്ലനേറിയ ഒക്കെ കാണുന്നത്. പ്ലനേറിയ is the best example that we study in പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്. പ്ലനേറിയ കോമൺ ആയതുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് പരിചയമായിട്ടുള്ളത് ഒബ്വിയസ്ലി ടേപ്വർം ആണ് നമ്മൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് വരുന്നതെങ്കിലും പ്ലനേറിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ റീജനറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റഡീസ്, അവിടെയാണ് ലൈഫ് പഠിക്കാൻ ഏറ്റവും ഈസി വരുന്നത്. റീജനറേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. കാരണം ഹൗ സെൽസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് എന്ന് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ദാറ്റ് വി സ്റ്റഡി ഇൻ പ്ലനേറിയ ഒരു എത്ര കഷ്ണമാക്കി ഇടുന്നോ അത്രയും പുതിയ പ്ലനേറിയ ഗ്രോ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ടാണ് കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റൽ സ്റ്റഡീസിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിസം ആണ് പ്ലനേറിയ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലനേറിയനെ ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൽ പറയുന്നത്. സോ bilateral symmetrical with anterior and posterior end, triploblastic with 3 germ layers കാണുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോം ആണ്. പിന്നെ ബോഡി ഈസ് ഡോസോവെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ്. അതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പ്ലനേറിയ ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡോസൽ സൈഡ് ഉണ്ട്, ഒരു വെൻട്രൽ സൈഡ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് പ്ലനേറിയ. അപ്പൊ ഇതിനൊരു ഡോസൽ സൈഡ് ഉണ്ട്, ഒരു വെൻട്രൽ സൈഡ് കാണാം. എസീലോമേറ്റ് ആണ്, നോ ഇന്റേണൽ ബോഡി കാവിറ്റി. സീലോം ഇപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സ്പോഞ്ചോസീലുണ്ട്, ഗ്യാസ്ട്രോവാസ്കുലർ കാവിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ സീലോം എന്നുള്ള മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം ദോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സീലോം, സംതിങ് ലൈക്ക് എ കാവിറ്റി ഈസ് പ്രസന്റ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നോ ഇന്റേണൽ
body cavity. Hence, you say that it is acelomate. Acelomate ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. And the space between the organs is filled by mesenchyme. It is filled by mesenchyme, and digestive system is absent. And when it is present, only mouth is present. ആ ഒരു ടൈമിലാണ് നമുക്ക് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഇതിനുണ്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. നെർവ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും സ്നിഡേറിയൻസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നെർവ് സിസ്റ്റം ഒന്നും പറയുന്നില്ല, നെർവ് എൻഡിങ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം അതിൽ കുറച്ച് ഗാംഗ്ലിയൻ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. നെർവ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ് എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദേ യു ഹാവ് സിമ്പിൾ ലാഡർ ലൈക്ക് ഗാംഗ്ലിയ ഉണ്ട്. ഗാംഗ്ലിയ കണക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നെർവ്സ് ഉണ്ട്. അത്രയുമാണ് ഒരു ലാഡർ പോലെ ഇരിക്കുന്ന അത്രയും ഉള്ള നെർവ് സിസ്റ്റം. ബ്രെയിൻ എന്നൊന്നും പറയാൻ ആയിട്ടില്ല. ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഇസ് പ്രോട്ടോനെഫ്രീഡിയ. പ്രോട്ടോനെഫ്രീഡിയ ഇസ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. അത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് കിഡ്നി ആവുന്നത് ഹയർ ഓർഗാനിസംസിലോട്ട് വരുമ്പോഴാണ്. നെഫ്രീഡിയാണ് നമ്മൾ ഒരിത്രയും കൂടെ ഹയർ, ലൈക്ക് അനലിഡ ആർത്രോപോഡയിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും, അനലിഡയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നെഫ്രീഡിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ആർത്രോപോഡയിലല്ല. അനലിഡയില് നെഫ്രീഡിയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പ്രോട്ടോനെഫ്രീഡിയ, ദാറ്റ്സ് ദി എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി എഴുതിയ പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിന് എഴുതിയ ലോക്കിയാണ് ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രി, ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്. പിന്നെ അത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടെണ്ണം ബൈലാറ്ററൽ സിമെട്രിയും ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്കും പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസും തുടങ്ങിയ എല്ലാ ഓർഗാനിസവും അതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു 2 പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചോദിക്കുമ്പം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. കാരണം അതെല്ലാത്തിനും വരുന്ന ഒരു ഇതായിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ വരുന്ന സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏസീലോമേറ്റ് എഴുതും. പിന്നെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഫൈലം where you see the bilateral symmetry, first phylum where you see the triploblastic nature എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. നെർവ് സിസ്റ്റം, എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം, ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എഴുതുമ്പം ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് എന്തൊക്കെ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് അത് ഏതാണെന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇപ്പൊ റെസ്പിറേഷൻ ഉണ്ടോ, സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടോ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നെർവ് സിസ്റ്റം, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റംസ് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ആണെന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത്. അതാണ് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ നമ്മൾ ജനറൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ പറയുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് എന്തുണ്ട് അതാണ് സാലിയന്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോട്ടോനെഫ്രീഡിയ ആൻഡ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയാൻ ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് ഡയറക്റ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ. സ്കിന്നും അറ്റ്മോസ്ഫിയറും തമ്മിലുള്ള ഒരു മോയിസ്റ്റൻഡ് സർഫസ് ആണ്. സോ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഓർ സ്കെലിറ്റൽ സിസ്റ്റം. എക്സോസ്കെലിറ്റൻ എൻഡോസ്കെലിറ്റൻ ആയിട്ട് ഒന്നും ഇല്ല. Then you have the hermaphrodites. Then you have അല്ല, it's hermaphroditic in nature. Hermaphrodite എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പ്ലനേറിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസ്, ഇപ്പൊ അത് ആദ്യം മെയിൽ ആയിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പം അപ്പൊ അത് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഫോം ചെയ്യും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് മെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് ഡീജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫീമെയിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് ഓർഗൻസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ടു ഡെവലപ്പ്. അപ്പൊ പിന്നെ അത് അതിന്റെ ലൈഫ് സൈക്കിളിൽ ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ വരുന്ന ഓർഗാനിസത്തിന് യു കോൾ ദം ആസ് hermaphrodites. You call them as hermaphrodites, those that show both male and female characters. അത് പക്ഷെ ചില ഗ്രൂപ്പിൽ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് മെയിലും ഫീമെയിലും കാണിക്കാറുണ്ട്. ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാ ഓർഗാനിസവും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈഫിൽ ഒരു ടൈം മെയിൽ ഒരു ടൈം ഫീമെയിൽ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ്. ചില കേസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും 2 ഓർഗാനിസം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവര് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണം ഏത് മെയിൽ ആവണം ഏത് ഫീമെയിൽ ആവണം എന്ന്. Eggs show spiral cleavage and which may be highly modified type of spiral cleavage ആണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. And development is usually direct. ഡയറക്റ്റും ഇൻഡയറക്റ്റും പറയുന്നുണ്ട്. ഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്തതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് പോസസ് എ ലാർവൽ സ്റ്റേജ്.
അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എ ഫ്രീ ലിവിങ് form with direct development. പക്ഷേ few of them have free swimming larva which is Muller's larva or Gotti's larva. Muller's larva or Gotti's larva. നമ്മൾ സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എഴുതുമ്പം അതിൽ വരുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ട് പറയേണ്ടതാണ് വെദർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇസ് ഡയറക്റ്റ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്ലസ് ലാർവൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ലാർവൽ സ്റ്റേജിന്റെ പേര് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തു പോകണം. And platyhelminthes, coming to platyhelminthes as a group, platyhelminthes as a group, it has evolved very much. It has evolved very much rather than the cnidarians. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും in the case of parasites ആണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. And these parasites show special structures for adhesion. അവര് ഏതെങ്കിലും ഒരു സർഫസിലോട്ട് അഡ്ഹിയർ ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ അഡ്ഹിയർ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഹാസ് സ്പെഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ. ഇപ്പം നമ്മൾ ടേപ്പ് വേം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഹെഡിൽ ഇത് കുറച്ച് സ്പൈൻ ലൈക്ക് തിങ്സ് ഉണ്ട് ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് അറ്റാച്ചസ്. ഹെഡ് വെച്ചാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ നെക്ക് റീജിയനിൽ തുടങ്ങിയാണ് സെൽസ് ഗ്രോത്ത് കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഗ്രോ ചെയ്തത് ആ സെല്ല് കാണുന്നത് ഏറ്റവും ബാക്കിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. പിന്നെ അതിന് ഹുക്ക് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, സക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തതുള്ളതെല്ലാം അഡീസീവ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പാരസൈറ്റ് ആണ് ഈ നമ്മൾ പറയുന്ന ഈ ടേപ്പ് വർം എല്ലാം ഒരു സ്റ്റമക്കിലാണ് കാണുന്നത്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ എഗ് ഇസ് റിലീസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് ഫീക്കൽ മാറ്റർ. ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ എഗ് റിലീസ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ പേഴ്സൺ ഹാപ്പൻസ് ടു ഡിഫിക്കേറ്റ് ഇൻ ഓപ്പൺ സ്പേസ്, അവിടുന്ന് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്ലൈ, മോസ്കിറ്റോ വഴിയോ നമ്മളുടെ ഹൗസ് ഫ്ലൈ വഴിയോ ആ എഗ് ഇസ് ക്യാരി, അത് നമ്മളുടെ ഫുഡിലിരിക്കുന്ന ആ ഫുഡ് നമ്മൾ ഇൻജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ വരുന്ന ബോഡിയിൽ വൺസ് ഇറ്റ് റീച്ചസ് ആ ബോഡി ദ ചാൻസ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഇസ് മോർ. പക്ഷേ ഇഫ് പ്രോപ്പർ സാനിറ്റേഷൻ ഇസ് ദർ, നമ്മൾ പ്രോപ്പർ പ്ലേസിലാണ് ഡിഫിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആ ഫീക്കസ് എല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകുന്ന ചാൻസ് ഇല്ല അതൊരു കോണ്ടാക്ട് വരാനെങ്കിൽ, ദ ചാൻസ് ഫോർ ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ടു സർവൈവ് ഇസ് ലെസ് അല്ലേ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പാരസൈറ്റ്സ് അവരുടെ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല. അത് കുറെ സീറോസ് ഇട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു 8-10 സീറോസ് ഒരു 1 ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ അത്രയും ഇടുന്ന അത്രയും ആയിരിക്കും ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ reproductive capability or its fecundity. The number of eggs that is laid by an organism is known as its fecundity. അപ്പോൾ fecundity rate that is high in platyhelminthes, they produce large number of eggs because അത്രയും ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് എഗ്സ് വരുന്നതിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരെണ്ണം സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, ക്ലാസ് Terbularia, Monogenia, Trematoda and Cestoda. 4 ക്ലാസ് ആണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് worms ആണ് വരുന്നത്. And Terbularia, they are mostly free living and aquatic forms. Some are terrestrial, confined to humid areas. And body of these animals is covered with ciliated epidermal cells. Locomotion, they don't have any appendages. Aതൊരു character salient feature ആണ്. They don't have appendages for movement. So still cilia ആണ്, flexible body ആണ്, and they keep on moving by either ഒരു peristaltic movement പോലെ അല്ലെങ്കിൽ by the beating of these cilia in water. And mouth is usually found on the ventral side. And these animals range from a few millimeters to few centimeters, and undulations of the body help in locomotion of larger forms. Cilia may be absent on the dorsal side and present on the ventral side because that helps in movement. And there are few defensive functions which are known as rhabdoids. And
ആൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് മസിൽസ് അതെ, കാരണം അത് മസ്കുലർ മൂവ്മെന്റ് വഴി മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സർക്കുലർ മസിൽസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരെണ്ണം കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആവും ബോഡി, ഒരെണ്ണം കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാറ്റ് അണ്ടുലേറ്റിംഗ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ ദീസ് മസിൽസ്. And nerve tissue is concentrated as ganglia in the diverticula. Diverticula എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഗട്ട് ആണ് diverticula. അവിടെ ആയിട്ടാണ് nerve tissues കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. Here the well developed organ is the reproductive system. The reproductive system is the well developed organ. ഇതാണ് ഒരു പ്ലനേറിയ കാണിക്കുന്നത്. പ്ലനേറിയയുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ആണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഇസ് നോ ക്യാവിറ്റി, കംപ്ലീറ്റ്ലി കവേർഡ് ആണ്, മീസോഗ്ലിയ വന്ന് കവർ ചെയ്താണ് കാണുന്നത്. So that's another example. പിന്നെ പ്ലനേറിയയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞു, റീജനറേഷൻ. ദാറ്റ്സ് ബെസ്റ്റ് റീജനറേഷൻ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലനേറിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. And then you have the monogenia, and body of these animal is covered with non-ciliated syncytium. Syncytium നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Syncytium എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൾട്ടിന്യൂക്ലിയേറ്റഡ് സെൽസിനെയാണ് നമ്മൾ സിൻസീഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് non-ciliated multinucleated layer is what is known as tegument. അത് ഇത്തിരി ഹാർഡാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ tegument എന്നാണ് പറയുന്നത്. And the shape may be leaf like to cylindrical. They are parasitic, usually on the skin of gills or fish. And they have attachment. For attachment they have hooks, suckers, clamps. Development is direct. Only one host is present, so it is monogenetic ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. They usually have a free swimming ciliated larva. And these are known as flukes. Monogenetic flukes ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. മോണോജീനിയ എന്നാണ് ക്ലാസിന്റെ പേര് തന്നെ, ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് എ സിംഗിൾ ഹോസ്റ്റ്. ഒറ്റൊരു ഹോസ്റ്റിലാണ് അത് ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് ആർ ദ example. At the posterior end of the body they have certain structures like hooks or suckers by which they attach, and usually they are found attached to the gills of fish. അടുത്തത് വരുന്നത് ട്രിമാറ്റോഡയാണ്. ദീസ് ആർ ഓൾസോ പാരസിറ്റിക്. They have oral sucker and ventral sucker but no hooks, and the skin is known as tegument here also. And here they have more than one host, and in one host a sexual reproduction takes place. And usually trematodes are known as digenetic flukes because they require two hosts. ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ ടു ഹോസ്റ്റ്, അതിൽ ഒരെണ്ണം പെർമനന്റ് ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണം ഇന്റർമീഡിയറി ഹോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇന്റർമീഡിയറി ഹോസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് ക്യാരി ചെയ്യാനായിരിക്കും. ചില ഇത് രണ്ട് ഹോസ്റ്റിലും ഡെവലപ്മെന്റ് വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ വെക്ടർ എന്ന് പറയും. വെക്ടറും ഹോസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഹോസ്റ്റ് വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ക്യാരി ചെയ്യുള്ളൂ. ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഹോസ്റ്റിന്റെ ബോഡിയിലാണ് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് വരുന്നത്. ഇനി ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം എഗ്ഗായിട്ട് എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ലൈഫ് സൈക്കിൾ അവിടെ നടക്കും, പക്ഷെ മെച്ചുറേഷനും റിപ്രൊഡക്ഷനും അവിടെ നടക്കില്ല. അങ്ങനെയുള്ളതിന് നമ്മൾ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഹോസ്റ്റോ ഇന്റർമീഡിയറി ഹോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും. ഇതിന്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ലിവർ ഫ്ലൂക്ക്. ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് ഇസ് ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ. ഫാസിയോള ഹെപ്പാറ്റിക്കയാണ്. ഇത് നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഇതാണ്, കാരണം ഇറ്റ്സ് എ ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ആണ്. അത് വരുന്നത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സ്നെയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാരിയർ, സ്നെയിലാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് ഹ്യൂമൺ ആണ്. The other one is human.
ആൻഡ് സ്നെയിൽ ലിംനിയ എന്നാണ് ആ സ്നെയിലിന്റെ പേര്. ഇറ്റ്സ് എ ഫ്രഷ് വാട്ടർ സ്നെയിൽ. ആൻഡ് within the snail it completes some part of its life. Some part of its life is completed within the snail. സ്നെയിലില് ഇത് വരും. സ്നെയിലില് ഹ്യൂമൻ മാത്രമല്ല, ഈവൻ ഷീപ്പിലൊക്കെ അത് വരാറുണ്ട്. ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് വരാറുണ്ട്. ലിവറിലാണ് കാണുന്നത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ലീഫ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇനിയിപ്പോ ഷീപ്പിന്റെ ലിവറിലൊക്കെ കാണും. അപ്പൊ ഷീപ്പ് അത് അതിന്റെ ഫീക്കൽ മാറ്റർ പോരുമ്പം അതിന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ സ്റ്റേജസ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റേജിലായിരിക്കും, ലാവൽ സ്റ്റേജിലായിരിക്കും. ആ ലാവൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഈ ഫ്ലൂക്കിന്റെ ആ ലാവൽ സ്റ്റേജ് ആ ഫീക്കൽ മാറ്ററിന്റെ കൂടെ വരും. അത് ഈ ലീഫ് ബ്ലേഡിലൊക്കെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കാൻ ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ലിംനിയ ഇസ് എ സ്നെയിൽ ദാറ്റ് ലിവ്സ് ബോത്ത് ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ആസ് വെൽ ആസ് ഓൺ ലാൻഡ്. ഇത് ലാൻഡിൽ വരുന്ന ടൈമിൽ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് ടു എൻറ്റർ ഇൻ ടു ദ ലിംനിയ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് this grassy mother that gets washed off and may reach limnia the snail. Once it reaches the snail അത് റീച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കുമാണ് അവിടെ നിന്ന് സ്നെയിലിലെ ലൈഫ് പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ സ്റ്റേജ് ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലിവർ ഫ്ലൂക്കിന്റെ സ്റ്റേജസ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹ്യൂമൻ അത് ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിചാരം. ദിസ് കംസ് ഔട്ട് ഐദർ ത്രൂ യൂറിൻ ഓർ ത്രൂ fecal matter, and then this remains, our urine gets washed off, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ gets washed off to water. വാട്ടറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എഗ് ആയിട്ടായിരിക്കും. എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്യും. എഗ് ഹാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറ്റ് എൻറ്റേഴ്സ് വിത്തിൻ ദ സ്നെയിലിൽ പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേജ് നമ്മൾ മിറാസീഡിയ എന്നാണ് ആ സ്റ്റേജിന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വിത്തിൻ ദ മിറാസീഡിയ it reaches the സ്നെയിലിൽ നിന്ന് അത് ഏതെങ്കിലും വേറൊരു ഓർഗാനിസത്തിലോട്ട് വരാം. അവിടെ നിന്ന് അത് ഫിഷിലേക്ക് വരാം. ഫിഷിലോട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേജ് ദറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സെർക്കേരിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് യൂഷ്വലി പെനിട്രേറ്റ്സ് സ്കിൻ ആൻഡ് ദെൻ വൺസ് ആ ഒരു ടൈമിൽ സെർക്കേരിയൽ സ്റ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ടൈമിൽ അതിനൊരു മൂവ്മെന്റിന് വേണ്ടി അതിനൊരു ടെയിൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും. And once it reaches the human, that tail-like structure is lost. The tail-like structure is lost. It comes into bloodstream. അങ്ങനെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ലിവറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് മെച്യൂർ ചെയ്യും. മെച്യൂർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് മെയിൽ, ഫീമെയിൽ ആയിട്ട് മാറും. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ നിന്നാണ് അത് എഗ്ഗായിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. ദറ്റ് എഗ് ഫ്യൂസസ് ടുഗെദർ വൺസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഔട്ട്സൈഡ് ആകുമ്പം അത് ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് ആ എഗ്ഗാണ് സ്നെയിലിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പം കുറച്ച് ഒറ്റൊരു സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ്, പക്ഷെ ഇതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഉണ്ട് അതിൽ വരുന്നത്. റീഡിയ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്, സെക്കൻഡറി റീഡിയ ഉണ്ട്, സെർക്കേറിയ ഉണ്ട്, മെറ്റാസെർക്കേറിയ സ്റ്റേജ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്റ്റേജസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ലിവർ ഫ്ലൂക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ് വരുന്നത് ക്ലാസ് സെസ്റ്റോഡയാണ് വരുന്നത്. ക്ലാസ് സെസ്റ്റോഡയിൽ വരുന്നതാണ് ടേപ്പ് വർംസ്. ടീനിയ സോളിയം എന്നാണ്. Taenia solium and Taenia saginata, those are the two species of tapeworms that are presented. Tapewormന്റെ വേറൊരു പേര് പോക്ക്വർം എന്നാണ് നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ ഇസ് ഡൈജനറ്റിക് പാരസൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ലിവ്സ് ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ ഓഫ് ദി ഹോസ്റ്റ്. മസിൽസിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. And they have no mouth or gut, and food can be directly absorbed through the highly modified tegument. The scolex ആണ് നമ്മൾ ഹെഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്, anterior region ആയിട്ട് പറയുന്നത്, by which it attaches to some surface.
ആൻഡ് അതിന് കുറെ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. സെഗ്മെന്റ്സ് യു കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ്. പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ്സ് എന്നാണ് സെഗ്മെന്റ്സിനെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് വൺസ് ദിസ് പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ്സ് ആർ മെച്യൂർ ദേ ഡിറ്റാച്ച് ഫ്രം ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ടേപ്വർം. ആ ടേപ്വർമിന്റെ ബോഡിയുടെ അറ്റത്തുനിന്നത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അറ്റത്തുനിന്നത് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് എഗ്ഗ് വരുന്നത്. എന്നിട്ട് ആ ഒരു ഓരോ പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ്സും ഒരു 1,00,000 എഗ് ഉണ്ടാകും ഈ പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ്സിന്. ആൻഡ് ദേ കം ഔട്ട് ത്രൂ ഫീക്കൽ മാറ്റർ. ആൻഡ് ഫ്രം ദ ആ എഗ് ആയിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കാറ്റിലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫുഡിൽ വരാം. ആൻഡ് ഇൻ ദ ഗട്ട് ഓഫ് ദ കാറ്റിൽ, ഡൈജനറ്റിക് ആണ്, കാറ്റിലിൽ വരുമ്പം അത് ഹാച്ച് ചെയ്യും. ആൻഡ് ദ ലാവ വിത്ത് 6 hooks എമർജ് ഔട്ട്. ഓങ്കോസ്ഫിയർ എന്നാണ് ആ ഹുക്കിന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പെനിട്രേറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രീനൽ വാൾ ഇൻ ടു ബ്ലഡ് വെസൽ. അവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അത് നമ്മള് കാറ്റിൽ കഴിക്കുമ്പം അത് മീറ്റ് കഴിക്കുമ്പം മീറ്റ് പ്രോപ്പർലി കുക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ റീച്ചസ് ആ ബോഡി. അതാണ് ടേപ്വർം പറയുന്നത്. ആൻഡ് ടേപ്വർം ഓഫ് ടീനിയ സോളിയം, ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ടീനിയ സജിറ്റ ആണ്, സെയിം തന്നെയാണ് ടീനിയ സോളിയം ഓർ ദ പോക്ക് ടേപ്വർം എന്നാണ് നമ്മൾ ടീനിയ സോളിയം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹിയർ instead of the cattle it requires pig, but pig is the intermediate host in the case of Taenia solium, and man is the primary host. മാനിലാണ് അതിൻ്റെ മെച്യൂർ സ്റ്റേജസ് എല്ലാം വരുന്നത്. പോക്കിന്റെ മസിൽസിലാണ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പോക്ക് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് അത് കുക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം. കാരണം കാറ്റിൽ എല്ലാവരുടെയും പിഗൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും ഗ്രേസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഈസി ആയിട്ട് ഇത് ബോഡിയിലോട്ട് വരാം. അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ബാക്കിയുള്ള മാനിലോട്ടൊക്കെ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ. ആൻഡ് വിത്ത് ഹുക്സ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ ഹെഡ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഹെഡിൽ വരുമ്പം ഇതാണ് ടീനിയ സജിനേറ്റം, ഇത് ടീനിയ സോൾനേറ്റും ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും സക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. സക്കേഴ്സും ഹുക്സും വെച്ചിട്ടാണത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണുന്നത്. ടീനിയ സജിനേറ്റ കാറ്റിൽസിലാണെങ്കിൽ ടീനിയ സോളിയം വരുന്നത് പിഗിലാണ് കാണുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ്. പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസിന്റെ കേസ് പറയുമ്പം അത്രയുമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്ന അടുത്ത ക്ലാസ് നിമാറ്റോഡയാണ്. They are popularly known as roundworms. Roundworm, സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തില്ല, സോറി. നിമാറ്റോഡ്സും വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിമാറ്റോഡ്സ് ആസ് വെൽ ആസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് രണ്ടും പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടും പാരസിറ്റിക് ഫോംസ് ആണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ദേ ഡോണ്ട് റിക്വയർ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം, ബിക്കോസ് പാരസിറ്റിക് അവരത് എടുക്കുന്ന ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ടേക്കൺ ബൈ ദെയർ ടെഗ്യുമെന്റ്. 12,000 സ്പീഷീസ് ആർ നോൺ ആൻഡ് അൺനോൺ ആയിട്ട് കുറെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ ഉള്ള പാരസൈറ്റ്സിനെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ പറയുന്ന നോൺ ഇത്രയും, അൺനോൺ ആയിട്ട് ദർ ഇസ് ലാർജ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദേ ആർ ഫൗണ്ട് ഫ്രീ ഇൻ സോയിൽ ഓർ within animals and plants as parasites. ആൻഡ് ബോഡി ഈസ് വേർമിഫോം. വേം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്ന. വേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുഴു പോലെ ഇരിക്കുന്ന സിലിണ്ടറിക്കൽ ബോഡിയാണ്. ബോഡി ബൈലാറ്ററലി സിമെട്രിക്കൽ, but with tendency for radial symmetry. A tough and complex cuticle. Cuticle is the outer covering. Body has more than 2 cell layers. Tissues and organs are present in nematodes. Body cavity is pseudocoel or false coelom is present. False coelom ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
gut extending from the mouth at the anterior end to anus, which is subterminal ആയിട്ടാണ് anterior endil തന്നെ അല്ല കാണുന്നത്. And they have a muscular pharynx. Longitudinal nerves in the dorsal and ventral epidermal cords with direct contact with muscle cells. മസിൽസ് പുള്ളി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ടച്ച് വരുമ്പം അതൊന്ന് പുള്ളി ചെയ്യണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളതിനുള്ള നെർവ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് നെർവ്സ് ആർ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് കോഡ്സ് പോലെയാണ്, ചെറിയ 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 നെറ്റ്വർക്ക് പോലെയാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് muscles of the body wall are peculiar feature. They are peculiarly arranged. No circulatory system. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ flame cells are again a type of excretory cells ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഫ്ലെയിം സെൽസും നെഫ്രീഡിയം ഒന്നുമില്ല, എക്സ്ക്രീറ്ററി സെൽസ് ആയിട്ട് ഒന്നുമില്ല. കാരണം എന്താ, ഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും വരുന്നില്ല. നോ സീലിയ ഓഫ് ഫ്ലജല്ല ആൻഡ് excretory tubules in one or limited number of rennet cells. Highly determinate type of cleavage development is direct, and a unique feature that is seen is usually mature form from young to adult. Growth involves increase in cell size rather than cell number. സെല്ലിൻ്റെ ആ സൈസ്, ഇപ്പൊ നമ്മള് ടേപ്പ് വേം പറഞ്ഞപ്പം ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞ, അത് സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന സെഗ്മെന്റ് വെച്ചാണ് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രോ ചെയ്ത സെഗ്മെന്റ്. സോറി ഞാൻ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. ഏറ്റവും മെച്യൂർ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. നെക്ക് റീജിയന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഗ്രോത്ത് വരുന്നത്. നമ്മള് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് വരുമ്പോൾ നെക്ക് റീജിയന്റെ അവിടെയാണ് ഗ്രോത്ത്. ഏറ്റവും മെച്യൂർ ആയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആ എത്ര ഗ്ലോട്ടിഡ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്, പ്രോഗ്ലോട്ടിഡ്സ് എത്ര വന്നിട്ടുണ്ട്, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രോത്ത് പറയുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, സൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്താണ് കാണുന്ന ആ ഒരു ടേം ആണ് യൂട്ട്ലി. Usually is increase in size rather increase in number of cells. And this is the structure of a nematode. Organs ഉണ്ട്, ഒരു സീലോം ഓർ ബോഡി കാവിറ്റി ഇസ് പ്രസന്റ്. ബോഡി കാവിറ്റി എന്ന് പറയാൻ ഒരു ഇതുണ്ട്, അവിടെ കുറച്ച് ഓർഗൻസ് ആയിട്ട് ഇപ്പം കാണുന്നുണ്ട്. ക്യൂട്ടിക്കൽ, ദാറ്റ്സ് ഔട്ടർ കവറിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അതിനൊരു റിജിഡിറ്റി കൊടുക്കാൻ ഒരു ക്യൂട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ബോഡി കാവിറ്റി ഉണ്ട്, ബോഡി കാവിറ്റിയിൽ കുറച്ച് ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് അഗെയിൻ ഗിവ്സ് ഇറ്റ്സ് ഷേപ്പ്. എക്സാമ്പിൾ ആണ് ആസ്കാരിസ് ആണ്, എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഹുക്ക് വർം ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം ഇസ് സീൻ. മെയില് വേറെ ഫീമെയില് വേറെ ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ആ മെയില് വേറെ ഫീമെയില് വേറെ ആയിട്ട് കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്ഷൽ ഡൈമോർഫിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഫീമെയിൽസ് ആർ യൂഷ്വലി ലാർജർ ദാൻ മെയിൽസ് ആർ ഷോർട്ടർ ആൻഡ് they have some structures for transferring of this sperm from male to female. Others transfer ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ക്ലാസ്പേഴ്സ്, ഹുക്ക് പോലെ എന്തെങ്കിലും പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ കാണാറുണ്ട് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ദിസ് sperm. And classification is based on the presence or absence of phasmids. They are minute paired sensory organs which are located near the anal region or the posterior region, and they can be divided into two classes, phasmidia and aphasmidia. Aphasmidia that doesn't possess this phasmid, and phasmidia that possess this phasmids. Phasmidia is also known as class Sesirnicia, and aphasmidia is known as adenophoria. എല്ലാ പേരും ക്ലാസ്സിൻ്റെ പേരൊക്കെ എഴുതി വെക്കുക, ഒരു പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് എഴുതി വെക്കുക. അങ്ങനെ പഠിക്കാൻ പാടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിപ്പോകും. നമ്മൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കൂടുതലായിട്ട് വരും. പറ്റുന്നെങ്കിൽ സ്പെല്ലിംഗ് എഴുതി പഠിക്കാൻ തന്നെ നോക്കുക. And almost all are terrestrial in this group of phasmidia, and many are important parasites. Free-living species live in soil. അതുകൊണ്ടാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. വേറൊരു കാര്യം ടെറസ്ട്രിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സിലോ ആനിമൽസിലോ, ടെറസ്ട്രിയൽ പ്ലാന്റ്സിലോ ആനിമൽസിൽ കാണുന്ന പാരസൈറ്റ്സ് ആയതുകൊണ്ടും അതിന് നമ്മൾ
ഇത് terrestrial ആയിട്ട് പറയും. And phasmids are present within this group. Amphids are sensory and pole-like structures which are located on lateral lips. Epidermal cells are single nucleated or they are syncytial. Excretory glands or excretory canals are present and exampless ascaris, ankylostoma, enterobius, Vichuria, bancrofti, rhabditis. എല്ലാം പാരസൈറ്റ്സ് ആണ്, ഡിസീസ് കോസിംഗ് പാരസൈറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. So these are the different ones, more or less similar in structure ആണ് വരുന്നത്. And Adenophoria or Aphasmida, the group is polyphyletic, most are free living, only few are parasitic. They lack phasmids and the best example is Trichinella. Aphasmida കൂടെ compare ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ you can say that these are uninucleate forms, whereas the other one is syncytial forms. And excretory glands are present here as well as both, but excretory canals are absent in Aphasmida, whereas it is present in Phasmidia forms. Ascaris lumbricoides ആണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് റൗണ്ട് worm and it inhabits humans, small intestine and more commonly infest children. ചിൽഡ്രനിൽ കാണുന്നതാണ് റൗണ്ട് worm അല്ലെങ്കിൽ വരയെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. And this endoparasite completes its life cycle without intermediate host. It is light yellow or light pink in color and 20 to 40 centimeter ആണ് ലെങ്ത് വരുന്നത്. Mouth is situated at the anterior end and it is guarded by 3 lips. It's parasite, anaerobic respiration ആണ്. And copulation of it carries place within the intestine. അവിടെ തന്നെ mate ചെയ്യും, അവിടെ തന്നെ ആണ് അതിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Single parasite. And within human body, ഫസ്റ്റ് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾക്ക് എഗ്ഗായിട്ട് ഇത് ഫീക്കൽ മാറ്ററിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലാർവയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പാർത്തനോജെനറ്റിക് ഓ പാർത്തനോജെനസിസ് ഇസ് ദേ. അപ്പോൾ ഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട, അല്ലാതെ തന്നെ അത് ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇൻ ടു ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ. ഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതാണ് ഫ്രം ആൻ egg എങ്കിൽ you call that process as parthenogenesis. You call that process as parthenogenesis, and this exhibits parthenogenesis where you have an egg with second larval stage. The larva is ingested എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് വല്ല മൊസ്കിറ്റോൻ്റെ വല്ല അപ്പൻഡേജസ് വഴിയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് ഫുഡിലെത്തുന്നു. ഫുഡിൽ നിന്ന് അത് ബോഡിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ that is within the intestine, and within the intestine it somehow penetrates into the bloodstream. bloodstreamൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ലങ്സിൽ വരുന്ന, ട്രക്കിയയിൽ വരുന്ന, അവിടെ നിന്ന് ഫാരിങ്സിലോട്ട് വരും. ഫാരിങ്സിൽ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യും. ഫുഡ് വരുന്ന ടൈമിൽ ഫുഡിലോട്ട് അത് വരുന്നു and it is ingested in. Once it swallows and reaches the stomach. Stomachന്റെ pH withstand ചെയ്യാറുണ്ട്. withstand ചെയ്തത് സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അതങ്ങനെ സ്മോൾ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനിൽ തന്നെ നിൽക്കും. ആൻഡ് ഒരെണ്ണം വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ഷുഡ് കം. ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, മെയിൽ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ആസ് സച്ച്. ഇനി most of these forms they attach themselves. അത് അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഫുഡിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് പോവില്ല. they remain for a longer time and they start producing eggs start ചെയ്യും. അവരുടെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ that is completed within the same host. number increase ചെയ്യും. This is how Ascaris lumbricoides or roundworm is present in our body. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ്. പിന്നെ വരുന്നത് hookworm ആണ്. Ankylostoma duodenale, that's again a parasite of man.
സെയിം വേ എല്ലാം മോറോലസ് സെയിം വേ ആണ് എത്തുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് മുച്ചീരിയ ബാൻക്രോഫ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ദ ഫൈലേരിയൽ വേം ആണ്. That requires a vector to carry it, and that's a female anopheles mosquito ആണ് വരുന്നത്. ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്, അത് ക്യാരി ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ബൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ along with its saliva, this pathogen also enters into our body. Blood streamലാണ് എൻറ്റർ ചെയ്യുന്നത്, and later they migrate to different end points of our body like hand, കാലോ എങ്ങനെയെങ്കിലും വരും ആൻഡ് കോസസ് ഫൈലേറിയ. ഫൈലേറിയ നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മേ ബി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡോർമെന്റ് കണ്ടീഷനിലല്ല, അതും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ, ബട്ട് ഇറ്റ് റിമെയിൻസ് ആസ് സച്ച് ഫോർ സംവെയർ അറൌണ്ട് 20 to 30 years. നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ്, നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം വീക്ക് ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഫൈലേരിയാസിസ് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത് യൂഷ്വലി appear ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് മേ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ അവർ ബോഡി അറ്റ് വെരി ഏർലി സ്റ്റേജസ്. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് മെഡിസിൻ കൊടുത്താൽ റിക്കവർ ചെയ്യാം. അത് ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് വരുന്നത്, ഈ ഫൈലേറിയൽ വേം ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് വരുന്നത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫൈലേറിയാസിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി ബ്ലഡ് എടുക്കാൻ രാത്രികാലങ്ങളിൽ വരുന്നത്. ബ്ലഡ് സ്ട്രീമിലോട്ട് വരുന്നത് നൈറ്റ് ടൈമിലാണ്. Parasitic adaptations are the peculiar features of nematodes. Nematodes കാണുന്നത് പാരസിറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കുറേ ചേഞ്ചസ് അവരുടെ ബോഡിയിൽ കാണാറുണ്ട്. യൂഷ്വലി ദ ബോഡി ഈസ് വേർമിഫോം ആണ്, ഇലോങ്ങേറ്റഡ് ആണ്, ടേപ്പറിംഗ് അറ്റ് ബോത്ത് എൻഡ്സ്, ആൻഡ് ലോക്കോമോട്ടറി സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ആബ്സെന്റ് ആൻഡ് ബൈ ചാൻസ് ആണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അഡൾട്ട് വേംസ് എപ്പോഴും ബോഡിയുടെ അകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And it doesn't require digestive system, digested food ആണ് കഴിക്കുന്നത്. And the pellicle, the cuticle is able to withstand the different pH of body. സ്റ്റമക്കിൽ വരുമ്പോൾ അസിഡിക് ആണ്, ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ വരുമ്പോൾ ആൽക്കലൈൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു pH ഒക്കെ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഇസ് പ്രസന്റ് വിത്തിൻ ദി എഗ്. ആൻഡ് one of the most peculiar features is the egg that is released. The egg that is released by these parasites, it's able to withstand any type of temperature and stay for about 10 to 20 years വരെ അതിന് ഒരു കുഴപ്പം പറ്റാണ്ട് അത് ഡോർമെന്റ് കണ്ടീഷനിൽ നിൽക്കും. And once it gets a suitable host, only at that time it starts its reproduction or multiplication. പിന്നെ ഫീക്കൻഡിറ്റി റേറ്റ് ഇസ് ഹൈ, ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ എ പാരസിറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ. പിന്നെ വരുന്നത് എനേറോബിക് കണ്ടീഷൻസിലാണത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് പ്ലസ് പോയിന്റ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത്. അത് പാരസിറ്റിക് അഡാപ്റ്റേഷൻ ആണ് എനേറോബിക് കണ്ടീഷൻസിലും അൺഫേവറബിൾ കണ്ടീഷൻസും വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. സോ വിത്ത് ദാറ്റ് നിമാറ്റോഡ ഇസ് ഓവർ. ഇനി വരുന്നത് അടുത്ത ബ്ലോക്കാണ്. അടുത്ത സെക്കൻഡ് ബ്ലോക്കിൽ വരുന്നതാണ് അനലിഡ, ആർത്രോപോഡ. അനലിഡ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദോസ് ആർ സെഗ്മെന്റഡ് ഫോംസ്. സെഗ്മെന്റഡ് ആണ് ബോഡി, ആന്യൂൾസ് ഓർ സെഗ്മെന്റേഷൻ. സെഗ്മെന്റഡ് ഫോംസ് വരുന്നത് മെറ്റാമെറിസം ഓർ സെഗ്മെന്റേഷൻ. ദാറ്റ്സ് എ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫിനോമിന ദാറ്റ് ഇസ് വിസിബിൾ ആണ് അനലിഡയിൽ വരുമ്പോൾ. ഒരു എർത്ത് വർം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണ്ണിര എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ബാൻഡ് പോലെ ബോഡിയിൽ കാണും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് സെഗ്മെന്റേഷൻ. ആൻഡ് ഹിയർ ദിസ് ഈസ് ദ ഫൈലം വേർ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ട്രൂ സീലോമേറ്റ്സ്. സ്യൂഡോസീലോമേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു നിമാറ്റോഡയിൽ വരുന്നത്. പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൽ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എസീലോമേറ്റ് ആണ് പ്ലാറ്റിഹെൽമിന്തസിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ സീലോമേറ്റ്സ് ഓർ യൂസീലോമേറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട്. ഇനി മെറ്റാമെറിസം ആണ് കാണുന്നത്. മെറ്റാമെറിസം ഓർ സെഗ്മെന്റേഷൻ അതെപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ്. വാട്ട് ഈസ് മെറ്റാമെറിസം? The division of body into a series of more or less identical
സെഗ്മെന്റ് എല്ലാം ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും. ഒന്നിലൊരു നെഫ്രീഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തതിൽ നെഫ്രീഡി ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമിന്റെ പോർഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും തന്നെ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലും വരും. സീലിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ സീലിയ അടുത്ത സെഗ്മെന്റിലും കാണും. സോ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ഡിവിഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്, and that process of segmentation is what is known as metamerism, and each segment is what is known as metamer. And since it is segmentation, you call these worms as segmented worms. 15,000 segment species, all of about 15,000 species are present, and in this 15,000 species ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പരിചയമുള്ളത് വരുന്നത് എർത്ത് വർം ആണ് വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ലീച്ചസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. ഈ 15,000 സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലീച്ചസ് തന്നെ നിയർലി 400 സ്പീഷീസോളം വരും. എർത്ത് വർം തന്നെ കുറേ സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ 15,000 സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് നീറിസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിൽ പഠിക്കുന്ന വേറൊന്ന്. ഇത് അതിന്റെ സെഗ്മെന്റേഷൻ ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന. ഹൗ ദ ബോഡി ലുക്സ് ഇൻ പ്ലനേറിയ നിമാറ്റോഡ ആസ് വെൽ ആസ് നമ്മളുടെ അനലിഡയിൽ. ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പോവാൻ സമയമില്ല നമുക്ക്. ക്യാരക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. വേർമിഫോം ബോഡി സിമെട്രിക്കൽ ആണ്, ബയലാട്രൽ സിമെട്രിക്കൽ ആണ്. മെറ്റാമെറിസം ഇസ് ഷോൺ ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. ആൻഡ് കൈറ്റിനസ് സീറ്റേ, നമ്മൾ എർത്ത് വർമിനെ കാണുമ്പോൾ എർത്ത് വർമിന് റഫ് സർഫ് ഒരു മ്യൂക്കസ് പോലെ ഒരു സെക്രീഷൻ, ഒരു മ്യൂക്കസ് പോലത്തെ സെക്രീഷൻ ഉണ്ടാകും. ബോഡി സിലിണ്ടറിക്കൽ ആണ്, അതിന് അപ്പൻഡേജസ് ഒന്നും കാണാറില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല, ഇറ്റ് ഹാസ് ഫ്യൂ അപ്പൻഡേജസ് ആൻഡ് ദീസ് അപ്പൻഡേജസ് ആർ നോൺ ആസ് സീറ്റേ. സീറ്റേ എന്നാണ് അപ്പൻഡേജസിന് പറയുന്ന പേര്. പിന്നെ സീലോമാണ്. സീലോം അപ്പിയറിംഗ് ആസ് എ സ്പ്ലിറ്റ് ഓഫ് ക്യാവിറ്റി വിത്ത് മീസോഡം. ആദ്യത്തെ ഫോംസ് എല്ലാം ഷൈസോസീലിക് ആണ്. പിന്നെയാണ് മൊളുസ്ക ഒക്കെ തുടങ്ങി എക്കൈനോഡോമേറ്റയിൽ വരുമ്പോഴാണ് എൻറ്ററോസീലിക് സീലോമായിട്ട് മാറുന്നത്. സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊരു സീലോം വരുന്നത്. ബോഡി വാസ്കുലർ സിസ്റ്റം ഇസ് ക്ലോസ്ഡും ഓപ്പണും ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ ആർട്രോപോഡയിൽ വരുമ്പോൾ പഠിക്കും. ഇവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ്. ബ്ലഡ് എപ്പോഴും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ tubules ആണ്. When blood flows through tubules, you call it as closed circulatory system. ഓപ്പൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്ലഡ് കുറച്ച് ട്യൂബിൽ കൂടെ പോകും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ഓപ്പൺ സ്പേസസ് ഓർ ലാക്യുനയിലായിരിക്കും അത് വന്ന് വീഴുന്നത്. അവിടെ നിന്ന് അഗെയിൻ ഇറ്റ് മേ ബി ടേക്കൺ ബൈ സം ട്യൂബ്സ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും. ബ്ലഡ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിലൊക്കെ ആർട്ടറീസ് വെയിൻസിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് പോകുന്നത്, അല്ലാതെ എല്ലാവരുടെയും ബ്ലഡ് ഇല്ല. അപ്പൊ ട്യൂബ്സിൽ കൂടെ മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കൂടെ മാത്രം ബ്ലഡ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോൺ ആസ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. ആൻഡ് ഹിയർ ഇൻ അനലിഡ യു ഫൈൻഡ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം. പിന്നെ വരുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ്സ് ആർ പ്രസന്റ് ആൻഡ് പ്ലാസ്മ കണ്ടെയ്ൻസ് അമീബോസൈറ്റ്സ്. അമീബോസൈറ്റ്സ് ഡിഫെൻസീവ് മെക്കാനിസത്തിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അമീബോസൈറ്റ്സ്. സ്യൂഡോപോഡിയ പോലെ ഫോറിൻ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും. ഗട്ട് ഇസ് മസ്കുലർ വിത്ത് മൗത്ത് ആൻഡ് anus. A well-developed digestive system starts from annelida. Digestive system is present in other groups, but a well-developed digestive system starts with annelida. Body is divided into numerous segments എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ ആന്റീരിയർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന സെഗ്മെന്റ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ പ്രോസ്റ്റോമിയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ഫുൾ സെഗ്മെന്റ്സ് ആണ്. അവിടെ ആന്റീരിയർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന സെഗ്മെന്റ്സിന് പ്രോസ്റ്റോമിയം എന്ന് പറയും. പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയനിൽ കാണുന്ന സെഗ്മെന്റ്സിന് പൈജീഡിയം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ട്രങ്ക് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഒരു ബ്രെയിൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അനലിഡയിലാണ്. ദ നെർവ് സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് സൂപ്രാ ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ. ബ്രെയിൻ്റെ വേറെ പേരാണ് നമ്മൾ
അനലിഡയിൽ പഠിക്കുന്ന പേരാണ് സുപ്ര ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ. സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് on top of the esophagus, it is known as supraesophageal ganglion. ഈസോഫാഗസിന്റെ ടോപ്പിൽ കാണുന്ന ഗാംഗ്ലിയോൺ supraesophageal ganglion. ആൻഡ് താഴെ കാണും ഒരു ഗാംഗ്ലിയോൺ വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് സബ് ഈസോഫാഗിയൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ. ഈസോഫാഗസ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഈസോഫാഗസിന്റെ ടോപ്പിൽ ഒരെണ്ണം കാണുന്നത് സുപ്ര എന്ന് പറയും, താഴെ കാണുന്നത് സബ് ഈസോഫാഗിയൽ എന്ന് പറയും. ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് നെർവ്സ് ഉണ്ട്, അതിന് നമ്മൾ സർക്കമീസോഫാഗിയൽ റിംഗ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സർക്കമീസോഫാഗിയൽ റിംഗ്. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് വെൻട്രൽ സൈഡിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് ഡോസൽ ട്യൂബുലർ നെർവ് കോഡ് ആണല്ലേ, ഡോസൽ സൈഡിലാണ് നമ്മളുടെ വേർട്ടിബ്രേ കാണുന്ന, വേർട്ടിബ്രയുടെ അകത്താണ് നെർവ് സിസ്റ്റം കാണുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് നെർവ് സിസ്റ്റം. ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സിന് എല്ലാത്തിനും വെൻട്രൽ സൈഡിലാണ് നെർവ് സിസ്റ്റം. ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ആ ബ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അതിന്റെ ഹെഡ് റീജിയനിൽ കാണുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ കാണുന്ന നെർവ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഗാംഗ്ലിയ ഉണ്ടാവും, അവിടെ ഇവിടെ ഗാംഗ്ലിയ, അതിനെ കണക്ട് ചെയ്ത് പോകും. അത് നമ്മള് എർത്ത് പ്രാക്ടിക്കൽസ് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽസ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എർത്ത് വമ്മിന്റെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ലൈൻ പോലെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഡിഫറെന്റ് ഡിഗ്രീസ് ഓഫ് സെഫലൈസേഷൻ ആ സീൻ. ഹെഡ് എന്ന് പറയാനൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ആന്റീരിയറിൽ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ഒരു പ്രോസ്റ്റോമിയം, മൗത്തിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത ഒരു സെഗ്മെന്റ്. അപ്പൊ അത് സെഫലൈസേഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും. സെൻസറി സിസ്റ്റം സെൻസറി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസ് ആർ പ്രസന്റ്, ഫോട്ടോ റിസപ്റ്റർ സെൽസ് ആർ ദർ, സ്റ്റാറ്റോസിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ടേസ്റ്റ് ബഡ്സ് ഉണ്ട്, ടാക്ടൈൽ ഓർഗൻസ്. ടാക്ടൈൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പാൽപ്പ്, ടെൻഡക്കിൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ അതിന്റെ മൗത്ത് റീജിയനിൽ കാണാറുണ്ട്. നീരിസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാം. എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നെഫ്രീഡിയ ഇസ് ദ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ദാറ്റ് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ അനലീഡ. അനലീഡയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നെഫ്രീഡിയ. നെഫ്രീഡിയാണ് അത് നമ്മൾ പഠിക്കണം, കാരണം പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ആർത്രോപോഡയിലും മൊളസ്കയിലും കാണുന്നത്. റെസ്പിറേഷൻ ത്രൂ സ്കിൻ, ഗിൽസ് ഓർ പാരപോഡിയ, ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് വെദർ ദ ഓർഗാനിസം ഇസ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർ അക്വാട്ടിക്. പാരപോഡിയ എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചറിൽ നിന്നാണ് ആ സീറ്റ് എറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ത്രൂ ഔട്ട് ബോഡിയിലാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ആസ് എ റെസ്പിറേറ്ററി structure. Sexes may be separate or mostly it is hermaphrodites. Cleavage is spiral with mosaic development. And larva is seen only in few forms, and when it is present the larva is known as trochophore larva. And some animals show asexual reproduction by budding process. ഇത്രയുമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന. പിന്നെ വേറെ എർത്ത് പറയുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഓർഗാനിസം പറയുമ്പം പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലൈറ്റെല്ലം. ദിസ് ഇസ് എ മസ്കുലർ ഗ്ലാൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ഫൗണ്ട് ഫ്രം സെഗ്മെന്റ്സ്. ഒരു 14 to 18 വരെ വരുന്ന സെഗ്മെന്റ്സ്, പലതിലും പല നമ്പറാണ് പറയുന്നത്. അത് ആ ഒരു റീജിയൻ സെഗ്മെന്റേഷനിൽ ആ ഒരു റീജിയൻ വരുമ്പോഴത്തേക്കും റിപ്രൊഡക്ഷന്റെ ടൈം വരുമ്പം ദാറ്റ് thickens into a muscular gland, and within this muscular gland you have the well developed reproductive organs, and you have the genital pores. On the ventral side you have the genital pores through which the male and the female gametes are passed, and the genital pores are different. Male genital pore ഉള്ള സ്ഥലത്തല്ല ഫീമെയിലില് genital pores. അപ്പോൾ ക്ലൈറ്റെല്ലം that's a muscular gland that is present as that's a characteristic feature of annelida. annelidയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന characteristic feature ആണ്. അത് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് എർത്ത് വർമിലാണ് ഏറ്റവും പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. And phylum Annelida, if you take Annelida, this phylum is classified into 3 groups: Polychaeta, Oligochaeta, and Hiridae. Polychaeta means numerous
സീറ്റെ ആ അപ്പൻഡേജ് ആയിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് സീറ്റ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ യു കോൾ ദം ആസ് പോളിക്കീറ്റ. കുറച്ചാണെങ്കിൽ ഫ്യൂ ഇൻ നമ്പർ ആസ് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് എർത്ത്വം ആണെങ്കിൽ യു കോൾ ദം ആസ് ഒലിഗോ കീറ്റ. പോളിക്കീറ്റയുടെ എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് നീറിസ് ആണ്. പിന്നെ വരുന്ന ക്ലാസ് ആണ് ക്ലാസ് ഹിറിഡീനിയെ. അതിലാണ് ലീച്ചസ് വരുന്നത്. ക്ലാസ് ഹിറിഡീനിയയിലാണ് ലീച്ചസ് വരുന്നത്. ക്ലാസ് പോളിക്കീറ്റ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറേ സീറ്റ് ഉണ്ടാകും പോളിക്കീറ്റയിൽ വരുമ്പം. ദേ ആർ യൂഷ്വലി മെറൈൻ ഫോംസ് ആണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് പോളിക്കീറ്റ ഡോണ്ട് ഹാവ് ക്ലൈറ്റല്ലം. Here sexes are separate. It shows sexual dimorphism. Hermaphrodites alla. They have no distinct or permanent sex organs, but their gonads consist of masses of developing gametes arising as swellings of peritoneum എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോഡി ക്യാവിറ്റി ആണ് പെരിറ്റോണിയം എന്ന് പറയുന്നത്. And larval stage is present. Larval stage is trochopho larva. And here polychaetes you can see even budding. ഇതാണ് നീറിസ്. നീറിസ് is the best example for പോളിക്കീറ്റയുടെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് നീറിസ് ആണ്. ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുവാണെങ്കിൽ here you have few structures like you have tentacles and palps. Tentacles ഉണ്ട്, palps ഉണ്ട്, cerci ഉണ്ട്. These are concerned with other sensory function ആണ് ചെയ്യുന്നത്. And then you have the mouth ഈ ഒരു റീജിയനിലാണ് വരുന്നത്. പ്രോസ്റ്റോമിയം റീജിയൻ ആണ് വരുന്നത്. Then you have the segments and lateral extension from each segment known as parapodia are present. Anal region varumbam there you have the anal cerci is present at that anal region. ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്ന ഇതെല്ലാമാണ് അതിന്റെ പാരപ്പോഡിയ ആണ് വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പാരപ്പോഡിയൽ സ്ട്രക്ചർ. പാരപ്പോഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ബോഡിയുടെ ക്യാവിറ്റിയുടെ അവിടെ നിന്നാണ് അറൈസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ഫൈൻഡ് ന്യൂമറസ് സീലിയ പോലത്തെ ഹെയർസ് ആയിരിക്കും വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് സീറ്റെ. പാരപ്പോഡിയ രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്നിട്ട് ഒന്ന് റെസ്പിറേറ്ററി ഫങ്ഷനും ഒന്ന് ലോക്കോമോട്ടറി ഫങ്ഷനും ആണ് വരുന്നത് പാരപ്പോഡിയക്ക്. Amphitrite is another example for polychaeta. Ketopterus is a polychaete, and all these parapodia, all these polychaeta, they are found in tubes. അത് ട്യൂബ്സിലായിരിക്കും കാണുന്നത്. മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കും. മണ്ണിന്റെ അകത്ത് ട്യൂബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ട്യൂബിന്റെ അകത്തായിരിക്കും ഈ ബോഡി. ഈ ഒരു ഹെഡ് റീജിയൻ മാത്രമായിരിക്കും പുറത്ത് കാണുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ആംഫിട്രൈറ്റ് ആണ്. ഇത് എന്താ എല്ലാത്തിനും അവിടെ ടെൻഡക്കിൾസ്, മൗത്ത് റീജിയന്റെ അവിടെ ടെൻഡക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഫിൽറ്റർ ഫീഡേഴ്സ് ആണ് ഇതില് വരുന്ന മിക്കതും. ഇതാണ് കീറ്റോപ്റ്റീറസ്. ഇത് കീറ്റോപ്റ്റീറസ് അതിന്റെ ഹെഡ് റീജിയൻ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. അഡാപ്റ്റേഷൻസ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് കീറ്റോപ്റ്റീറസിലാണ്. ആന്റീരിയർ റീജിയൻ അവിടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റമിന് ഒരു പുതിയൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻസ് പോലെ കാണുന്നതാണ്. ഫുഡ് കപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്രയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. ആൻഡ് യു ഹാവ് ദ പലോലോ വേം. ഒരു മെച്യൂർ ആകും, സെക്ഷലി ഇമ്മെച്യൂർ ഫോം ഉണ്ടാവും വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് അറ്റോക്കസ്. ഈ അറ്റോക്കസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു റീജിയൻ മെച്യൂർഡ് ആവും. ആ മെച്യൂർഡ് ആവുന്ന റീജിയനെ നമ്മൾ എപ്പിടോക്കി എന്ന് പറയും. ആ എപ്പിടോക്കി ദാറ്റ് റീജിയൻ ബ്രേക്സ് ഓഫ് ഫ്രം ദിസ് അറ്റോക്കസ് ആൻഡ് they start to swim and becomes a new organism. They start to liberate sperm as well as egg. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ അറ്റോക്ക് എന്നാണ് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻ പറയുന്നത്. they regenerate back the posterior form region. എന്നിട്ട് അത് പിന്നെയും ഒരു എപ്പിടോക്ക് ആയിട്ട് മാറും.
ആ ഒരു റീജനറേറ്റീവ് പ്രോസസ് ഇസ് സീൻ വിത്തിൻ ദിസ് ഓർഗാനിസം. ട്യൂബിലാണ് കാണുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ആൻഡ് ദേ മൂവ് വിത്തിൻ ദ ട്യൂബ് ഓൺലി ഔട്ട്സൈഡ്. ആ ആന്റീരിയർ പോർഷൻ മാത്രം പുറത്ത് കാണുള്ളൂ. ഫിൽറ്റർ ഫീഡിങ് വഴിയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്ന. ബാക്കി ഹോൾ ബോഡി ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ ട്യൂബ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. ക്ലാസ് ഒലിഗോകീറ്റ. ഒലിഗോകീറ്റ വരുമ്പോഴത്തേക്കും only few setae are present in class Oligochaetae. They mostly live in soil, fresh water, and conspicuous body segmentation is found within oligochaetes. Clitellum is present within Oligochaeta. അതിന് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഏർത്വമാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. And they are fairly larger, usually 12 to 30 centimeter long ആണ് പറയുന്നത്. 150 to 250 segments are present. And different types ആണ് ഒലിഗോകീറ്റ്സ് വരുന്നത്. അക്വാട്ടിക് ആവാം, ഫ്രഷ് വാട്ടർ, പിന്നെ ടെറസ്ട്രിയൽ ആണെങ്കിൽ കൂടി it requires a moist soil. Peristaltic movement is the movement by which earthworm moves, but it contains setae in its body. സീലോം ഇസ് പ്രസന്റ്. അതൊരു റിംഗ് വിത്തിൻ എ റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഏർത്വം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കണ്ട, ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം ആന്റീരിയർ എൻഡ് ടു പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ്. ദേ ഫീഡ് ഓൺ ഡീക്കേഡ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ. നമുക്കറിയാം ഏർത്വം പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് എല്ലാ ഡീക്കേയിങ് മാറ്റർ ആണ് അത് ഫുഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കൺസ്യൂംസ് ദാറ്റ് and once it consumes that, ഇപ്പൊ മണ്ണാണെങ്കിലും മണ്ണത് കഴിച്ചു കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ എൻസൈംസും അതിൻ്റെ മ്യൂക്കസ് എല്ലാം കൂടെ വന്നിട്ട് that pH becomes alkaline. അതുകൊണ്ടാണ് അത് നമ്മൾ വളമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയുമാണ് നെഫ്രീഡിയാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അത്രയും ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളു. പിന്നെ കൊക്കൂൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്യൂറിങ് ദ ടൈം ഓഫ് ബ്രീഡിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹെർമാഫ്രോഡൈറ്റ് ആണ്. മെയിൽ ഏതാണ് ഫീമെയിൽ ഏതാണെന്നൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ രണ്ട് ഏർത്വം സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി ഒരേപോലെ ഒരെണ്ണം ഹെഡ് റീജിയനിലും ഒരെണ്ണം ടെയിലി റീജിയനിലായിട്ട് വരും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ രണ്ടിനെ ക്ലൈറ്റല്ല ദേ കം ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് ദേ അത് രണ്ട് ക്ലൈറ്റെല്ലാം കൂടെ കവർ ചെയ്ത് ഒരു കൊക്കൂൺ പോലെ ഈ ക്ലൈറ്റല്ലത്തിൽ നിന്ന് ഒരു സെക്രീഷൻ വന്നിട്ട് കവർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഡ്യൂറിങ് കോപ്പുലേഷൻ ടൈം. എന്നിട്ട് അതിൽ കോപ്പുലേഷൻ കഴിയുമ്പം ബോത്ത് earthworms wriggle out and the cocoon remains as such. അത് കവർ ചെയ്ത് നിൽക്കും. എന്നിട്ട് ഈ കൊക്കൂൺ ഇത് റിഗിൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ സൈഡും കവേർഡ് ആകും. സൈഡ് കവേർഡ് ആയിട്ട് within this cocoon the young one matures. ആ young one mature ആവുന്നത് ആ കൊക്കൂണിലാണ്. And once it becomes young, it wriggles out of this cocoon. അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് റിഗിൾ ചെയ്ത് വരും. നമ്മളുടെ സാധാരണ കാണുന്ന എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? there it forms a cocoon. ആ cocoon ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അതിൻ്റെ സ്പേം പാസ് ചെയ്യും, എഗ്ഗും പാസ് ചെയ്ത് അവിടെ യങ് വൺ ആയി കഴിയുമ്പോഴാണ് അത് പുറത്തു വരുന്നത്. ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പോളിക്കീറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ട്യൂബിഫെക്സ്. പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഹിറിഡീനിയ. ഹിറിഡീനിയയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറെ സെഗ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോന്നിന്റെയും കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം ഇവിടെ വരുമ്പം ബോഡി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലീച്ചിന്റെ ബോഡി എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ സെഗ്മെന്റ്സ് പോലെ കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനെ ചുരുണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ സെഗ്മെന്റ്സ് എക്സാക്ട് നമ്പർ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് 34 എന്ന് ചില ബുക്സിൽ പറയും, ചില ബുക്സിൽ 33 പറയും. നിങ്ങളുടെ ബുക്ക് പറയുന്നത് 34 ആണ്. സോ യു ഗോ വിത്ത് 34. അപ്പൊ അതൊരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ട് നിൽക്കുവാണ് 34ഉം 33യും. അപ്പൊ സെഗ്മെന്റിന്റെ നമ്പർ എക്സാക്റ്റ് ആണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടാക്സോണമിയുടെ ടൈമിൽ
ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് സക്കേഴ്സ് ബോത്ത് ഓൺ ആൻറ്റീരിയർ ആൻഡ് പോസ്റ്റീരിയർ സൈഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ക്ലൈറ്റലം ഇസ് പ്രസൻറ്റ്. There is no parapodia or setae present. It is also hermaphrodite. There is no uh, ലാവൽ സ്റ്റേജ്. ഇവിടെയും ഒരു സക്കർ ഉണ്ടാകും, ഇവിടെയും ഒരു സക്കർ ഉണ്ടാകും. ഈ ഒരു സക്കർ അറ്റാച്ച് ചെയ്യും ആന്റീരിയർ എൻഡ്. അത് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു മൂന്ന് ഒരു ടൂത്ത് പോലത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, മൂന്നെണ്ണം വരുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് ബ്ലഡ് യൂസ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് അതിന്റെ ടീത്ത് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വിട്ടുപോകില്ലേ, അതിനു വേണ്ടി പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിക്കും. പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പിടിച്ചിട്ട് ആന്റീരിയർ എൻഡ് വെച്ചിട്ട് ഇത് സക്ക് ചെയ്യും. ഇനി സക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഇത് വിട്ട് കഴിയുമ്പം ഈ പോസ്റ്റീരിയർ എൻഡും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് വിട്ടുപോരും. സാങ്ക്യുവോറസ് ആണ്. ഇറ്റ് സക്സ് ബ്ലഡ്. It sucks blood, it is sanguivorous, and it contains the compound hirurin in its saliva. സലൈവയിൽ കാണുന്നത് ഹിറിഡിൻ ആണ്, and this hirurin is an anticoagulant. It's an anticoagulant, and so you won't feel. അത് വന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ കടിക്കുന്ന ടൈം നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല. അത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ആ ആന്റീരിയർ സക്കർ വെച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, ഹിറിഡിൻ വരും. ഇനി ഇത് ലീച്ച് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഹിറിഡിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആന്റിക്വാഗലന്റ് ആണ്, ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യില്ല, ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെ ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ഊസ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ആ ബ്ലഡ് അവിടെയൊക്കെ വീഴുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് ലീച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇറ്റ് ഹാസ് ആന്റീരിയർ എൻഡിൽ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡ് ഉണ്ട്. ഈ സലൈവറി ഗ്ലാൻഡിലാണ് ഹിറിഡിൻ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് എ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് intestine where it stores blood within the crop. And locomotion is with the help of these suckers. ഒരു സക്കർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് വേറൊരു സക്കർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ആന്റീരിയർ സക്കർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും, പോസ്റ്റീരിയർ സക്കർ ഒരു സൈഡിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. ആന്റീരിയർ സക്കർ അവിടെ നിന്ന് ഫ്രീ ആക്കി ആന്റീരിയർ സക്കർ ഒരു സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ പോസ്റ്റീരിയർ സക്കർ എടുത്ത് മുൻപേ വെക്കും. അങ്ങനെയാണ് അത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ക്ലൈറ്റലം. ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് cocoon, and within the cocoon you will find the organism within the cocoon. There it lays its egg. അവിടുന്ന് ലാർവ പുറത്തേക്ക് വരും. It's the same case as of നമ്മൾ earthwormന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെയും കേസ്. Arthropoda, that's the largest class. That's the largest phylum. That's the largest phylum under which comes insects. Insects തന്നെ നമുക്കറിയാം different types of insects are there. Insects വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ക്രാബ്, പ്രോൺ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ആർത്രോപോഡയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാർജസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈലം ദാറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ബേസ്ഡ് ഓൺ ആർത്രോപോഡ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് തന്നെ. when the appendages are segmented it is classified under ആർത്രോപോഡ. അതാണ് ബേസിക് ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് ആർത്രോപോഡയിൽ വരുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് ക്യൂട്ടിക്കിൾ. A cuticle is present, which is chitinous cuticle. Chitin കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു exoskeleton ആണ് കാണുന്നത്. And this exoskeleton has to be shed at periodic intervals. The exoskeleton is shed, and the process of shedding this exoskeleton is known as molting. And this exoskeleton is secreted by the underlying epidermal layer. The underlying epidermal layer secretes this cuticle. The cuticle is generally thick and rigid. അപ്പം നമുക്ക് കാണാം ഇതിന്റെ തോട് വീണ് കിടക്കുന്നത്, വെള്ളത്തിലൊക്കെ തോട് കിടക്കുന്ന കാണാം. അതിങ്ങനെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. കാരണം ആ എപ്പിഡേർമൽ ലെയർ, ആ ഫാറ്റി കോമ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് എപ്പിഡേർമൽ കൈറ്റിനിൽ വരുന്ന ആ എക്സോസ്കെലിറ്റനിൽ കാണുന്ന ഫാറ്റി ലെയർ ദാറ്റ് makes it float on surface of water. And the cuticle in the dorsal side, that is known as tergum. Ventral side sternum nanu parayunnathu, and the lateral sides you have the
പ്ലൂറയാണ് ലാറ്ററൽ സൈഡ്സിൽ ക്യൂട്ടിക്കിളിന്റെ പറയുന്നത്. ടോപ്പിൽ കാണുന്നതിന് ടേഗം, താഴെയുള്ളത് പ്ലൂറോൺ. ടോപ്പ് ടേഗം, താഴെയുള്ളത് പ്ലൂറോൺ. അതിന്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡ്സിലും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ടേഗം, സ്റ്റേർണം, പ്ലൂറോൺ. ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ പ്ലൂറോൺ ആണ് കാണുന്നത്. അതിന്റെ ലാറ്ററൽ സൈഡിലും ക്യൂട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാകും. ലാറ്ററൽ സൈഡിൽ വരുന്ന ക്യൂട്ടിക്കിൾ എപ്പോഴും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. And actually segmentation is present, but when you see a cuticle you are not able to see the segmentation നമ്മൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. ഒരു ക്യൂട്ടിക്കിൾ കാണുമ്പം ഒറ്റൊരു, ഇപ്പം വണ്ടിന്റെ ഒക്കെ ഒരു തോട് പോലെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഒറ്റൊരു സെഗ്മെന്റ് പോലെയാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ within its body that segmentation is there, and that segmentation is visible. If you take പ്രോൺ എടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതിന്റെ അപ്പൻഡേജസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം എത്ര സെഗ്മെന്റ്സ് ബോഡിയിലുണ്ട്. അത്രയും സെഗ്മെന്റ്സ് അപ്പൻഡേജസ് ആർ പ്രസന്റ്. ഇനി ചില കേസസ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യൂട്ടിക്കിൾ കുറച്ച് അകത്തേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും ടു ഗിവ് ആൻ എൻഡോസ്കെലിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ, ആൻഡ് ദിസ് എൻഡോസ്കെലിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഇസ് നോൺ ആസ് അപ്പോഡീം. The integument in arthropods has an epidermal layer that which rests on the basement membrane. The epidermis secretes the cuticle, and this cuticle is what you find. നമ്മൾ അതിന്റെ ആ എപ്പിഡെർമൽ ലെയർ ഒന്നും കാണുന്നേ ഇല്ല, and it is chitin protein complex, and the color of arthropod is due to deposition of brown, yellow, orange and red melanin pigments within the cuticle that depends on the organism. And cuticle becomes hard because of the process of tanning or sclerotization. ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പം ആണ് ഈ chitin protein sclerotization results in hardening of the cuticle. Molting or ecdysis is shedding of this cuticle, and ecdysis is the hormonally controlled process. അത് എക്ഡൈസോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ് ആണ് മോൾട്ടിംഗ് ഓർ എക്ഡൈസിസ്. And the major body space within arthropod is known as hemocoel. Coelom, and the coelom is filled with circulatory fluid. The അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഹീമോസീൽ എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബ്ലഡ് ഫില്ല് ചെയ്ത സീലോമിക് സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ ഹീമോസീൽ എന്ന് പറയും. ആൻഡ് പ്ലാസ്മ കണ്ടെയ്ൻസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓർ ഹീമോസയാനിൻ, വിച്ച് ഇസ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി പിഗ്മെന്റ്. Excretion within arthropods is carried out by Malpighian tubules. അതാണ് എക്സ്ക്രീറ്ററി സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ബ്ലൈൻഡ് ട്യൂബുലർ ഇലോങ്ങേഷൻ. ഗട്ട് റീജിയനിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന കുറച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾക്ക് ഗട്ട് റീജിയനിൽ എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കണ്ട എക്സ്റ്റൻഷൻസ് ആയിട്ടാണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. അവിടുന്ന് മിഡ് ഗട്ട് കഴിയുന്ന ആ റീജിയനിലാണ് മാൽപീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് യു ഹാവ് കോക്സൽ ഗ്ലാൻസ്, ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ദോസ് ആർ ഓൾസോ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഗ്ലാൻസ്, ആന്റിനറി ഗ്ലാൻസ്, മാക്സിലറി ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും. Which is simultaneous, you can call it as excretory glands. Excretory function ആണത് ചെയ്യുന്നത്. Arthropod digestive tract is generally divided into three parts. It is divided into three parts. Foregut എന്നാണ് പറയുന്നത്. Foregut, midgut, hindgut എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ് വരുന്നത്, ചെറിയ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത്. സ്റ്റമക്കിൽ വരുമ്പോൾ പ്രോവെൻട്രിക്കുലസ് ആണ് അവിടെ കാണുന്നത്. ഗിസേർഡ് എന്നാണ്, ക്രോപ്പ് ഗിസേർഡ് എന്നൊക്കെയാണ്, ക്രോപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ സ്റ്റമക് റീജിയന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ചെറിയ ചേഞ്ചസ് ആണ് ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കാണുന്നത്. സ്റ്റൊമോഡിയം, പ്രോക്ടോഡിയം, ഹൈൻഗട്ടിന്റെ പേര്
പ്രോക്ടോഡിയം എന്നാണ്. ഫോഗട്ടിന്റെ പേര് സ്റ്റൊമോഡിയം ആണ്. ഇത് രണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ദി ക്യൂട്ടിക്കുലാർ ലെയർ ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കൈറ്റിൻ. Whereas the middle one, the mesenteron is endodermal in origin. And salivary glands, hepatopancreas, hepatic CK are present that aid in digestion. ആൻഡ് നെർവ് സിസ്റ്റം ആർത്രോപോഡയിലും അനലിഡയുടെയും സെയിം ആണ് വരുന്നത്. ഒരു ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സുപ്ര ഈസോഫാഗൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ, സബ് ഈസോഫാഗൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഉണ്ട്, സർക്കം ഈസോഫാഗൽ ഗാംഗ്ലിയോൺ ഉണ്ട്. Then you have the ventral nerve cord. And sensory system എന്ന് പറയാൻ സെൻസിലെ these are the sensory system that is found in few organisms. And you have ommatidia, which is compound eyes. ഇതാണ് നെർവ് സിസ്റ്റം. ഗ്രാസ് ഓപ്പറിന്റെ നെർവ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്. അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സുപ്ര ഉണ്ട്, സബ് ഈസോഫാഗിയൽ ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുമ്പം അതിന് തൊറാസിക് റീജിയനിൽ 3 ഗാംഗ്ലിയ ഉണ്ട്. അതിന്റെ അബ്ഡോമിനൽ സെഗ്മെന്റ്സിൽ 6 ഗാംഗ്ലിയ ആർ പ്രസന്റ്. That's a basic plan that you find in any organism. ഇത് ഒമാറ്റീഡിയ ആണ്. അതിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ഐസ് ആണ്. കോമ്പൗണ്ട് ഐസിൽ ഐ സ്ട്രക്ചർ അത്ര ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല. ദാറ്റ്സ് കോമ്പൗണ്ട് ഐ ആണ്. മൊസൈക്ക് വിഷൻ ആണ്. ഓരോ ഐയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ടും ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓരോന്നിനും ഒറ്റൊരു സിംഗിൾ ഐ ആയിട്ടും വിഷൻ വരാറുണ്ട്. 2 ടൈപ്പാണ് വിഷൻ വരുന്നത്. And this is book lung. Book lung is the respiratory organ. Book lung is the respiratory organ that you find in spiders. Spiders-ൽ കാണുന്നത് book lungs ആണ് അതിന്റെ respiratory organ. Arthropods are dioecious. 2 മെയിലും ഫീമെയിലും സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാസ് ആയിട്ടാണ് ലാവൽ സ്റ്റേജസിന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സെയിം ഇൻസ്റ്റാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽട്ടിനെ പോലെ തന്നെ നിൽക്കും ലാവൽ സ്റ്റേജസും. ദ ഓൺലി തിങ് ഇസ് ദേ ആർ സ്മോളർ ഇൻ സൈസ്. ആൻഡ് ആർത്രോപോഡ, ദിസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ്, prawn, lobster, crab, scorpion, spiders, ticks, mites, bugs, beetles, moth, grasshopper, butterflies, houseflies, mosquitoes. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം enormous number of them are present. So this phylum Arthropoda, it is divided into few subphyla. Subphyla ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. Subphylum Trilobitomorpha, subphylum Chelicerata, subphylum Crustacea, subphylum Uniramia. Crustaceans-ൽ വരുന്നത് എല്ലാം കൂടുതലും നമ്മളുടെ ലോബ്സ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ പ്രോൺസ് ഒക്കെയാണ് ക്രസ്റ്റേഷ്യയിൽ വരുന്നത്. യൂണിറാമിയയിൽ വരുന്നത് ഇൻസെക്ട്സ് ആണ്. യൂണിറാമിയയിൽ വരുന്നത്. കെലിസറേറ്റയിൽ വരുന്നത് those that possess a Chelicera. So it is divided into 4 subphyla. ഇനി ഓരോ സബ്ഫൈലയിലും വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. Trilobitomorpha consists of only extinct forms with no living representative forms. Chelicerata വരുന്നത് ടിക്സ്, മൈറ്റ്സ്, ഹോഴ്സ്ഷൂ ക്രാബ് അതാണ് വരുന്നത്. ക്രസ്റ്റേഷ്യയില് എല്ലാം വരും. യൂണറാമിയ, സെന്റിപീഡ്സ്, മില്ലിപീഡ്സ്, ഇൻസെക്ട്സ് ഒക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത്. Subphylum Trilobitomorpha includes the trilobites. Trilobites ആണ് കൂടുതൽ വരുന്നത്. All species are considered extinct forms. Fossils ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. Body was divided into 3 lobes ആയിട്ടാണ് ബോഡി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. They have a distinct head ഉണ്ട്, ഒരു thorax ഉണ്ട്, ഒരു ചെറിയൊരു abdominal region was present. Appendages were biramous. എല്ലാം ഒരു അപ്പൻഡേജ് വന്നിട്ട് അത് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ബൈറാമസ് അപ്പൻഡേജസ് എന്ന് പറയുന്നത്. They included burrowing forms, mostly burrowing forms, crawling and planktonic and swimming forms were present in Trilobitomorpha. And subphylum Chelicerata, subphylum
ട്രൈലോബിറ്റോമോർഫ എല്ലാം എക്സ്റ്റിങ്ക്ട് ഫോംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്നും പഠിക്കാൻ വരുന്നില്ല. പിന്നെ വരുന്ന സബ്ഫൈലം കെലിസറേറ്റ ആണ്. സബ്ഫൈലം കെലിസറേറ്റ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് 3 ക്ലാസ്സസ്. മീറോസ്റ്റൊമാറ്റ ഉണ്ട്, അരാക്നിഡ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ സ്പൈഡേഴ്സ്, ആൻഡ് പൈക്നോഗോണിഡ വിച്ച് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ദ നിംഫിയോൺസ് ഒക്കെ വരുന്നത് പൈക്നോഗോണിഡയിലാണ് വരുന്നത്. Chelicerator, the body is divided into two parts, cephalothorax or prosoma and a posterior abdomen or opistosoma. ബോഡിയുടെ സെഫാലിക് റീജിയനും തൊറാസിക് റീജിയനും രണ്ടും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് സെഫാലോതൊറാക്സ് ആയിട്ട് മാറും. നമ്മളുടെ പ്രോൺ നമ്മൾ തല കളയണമെന്ന് പറയില്ലേ, ആ തല കളയണമെന്ന് പറയുന്നതാണ് സെഫാലോതൊറാസിക് റീജിയൻ. പിന്നെ അതിന്റെ അബ്ഡോമനിലാണ് പിന്നെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഒപ്പിസ്തോസോമ ആയിട്ട് പറയും. ആ ഹെഡ് റീജിയനെ നമ്മൾ സെഫാലോതൊറാക്സ് റീജിയൻ ആയിട്ട് പറയും. ആൻഡ് കെലിസറേറ്റ ഹിയർ ആന്റിനെ ആർ ആബ്സെന്റ് ഇൻ കെലിസറേറ്റ. കെലിസറേറ്റയിലല്ല വരുന്നത് പ്രോൺ. ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ എങ്ങനെയാണ് cephalothorax വരുന്നതെന്ന്. So here body is divided into cephalothorax and the prosoma and posterior abdomen or opistosoma. The first pair of appendage are known as chelicerae, which are food capturing structures. Food capturing structures ആണ്. And the second pair of appendages are known as pedipalpi, which have various functions. Pedipalpi. The cephalothoracic region has walking legs. 4 pairs of walking legs are seen. ആദ്യത്തത് കെലിസറെ, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് പെഡിപാൽപെ, പിന്നെ വരുന്ന 4 എണ്ണം വാക്കിംഗ് ലെഗ്സ് ആയിട്ടാണ് കെലിസറേറ്റയിൽ പറയുന്നത്. സോ ദേ ഹാവ് 6 pairs of appendages, and subphylum Chelicerata includes 3 classes: Merostomata, Arachnida, and Pycnogonida. Merostomata, these are aquatic chelicerates in which 5 or 6 pairs of abdominal appendages are modified into gills for respiration. And at the end of the body there is a spike, ഒരു ടെൽസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് അറ്റത്ത് കാണാം. അത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഹോഴ്സ് ഷൂ ക്രാബ് ആണ്. ഇതാണ് ഹോഴ്സ് ഷൂ ക്രാബ്. അതിന്റെ ഈ അറ്റമാണ് ടെൽസൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു പോകുന്നത്, വിച്ച് ഇസ് ഇറ്റ്സ് അബ്ഡോമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ബാക്കി ഇതെല്ലാം അതിന്റെ സെഫാലോതൊറാസിക് റീജിയനിൽ സെഗ്മെന്റ്സ് കവർ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കവറിങ് കാണും. ഇതാണ് ഹോഴ്സ് ഷൂ ക്രാബ് ഓർ ലിമുലസ്. ലിമുലസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിവിങ് ഫോസിൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ലിവിങ് ഫോസിൽ ഹാസ് നോട്ട് മെയ്ഡ് മച്ച് ചേഞ്ചസ്. അതിന് വലിയ ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട്. സോ it's an important one. And this group includes 2 subclasses, Cyphoseura and Euryptida, which is the Euryptida is extinct now, and Cyphoseura you have the horseshoe crab. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൈലം പറയണം, സബ് ഫൈലം പറയണം, ക്ലാസ് പറയണം, സബ് ക്ലാസ് പറയണം, എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീനസും സ്പീഷീസും പറയുന്നത്. ഓക്കെ. And Cyphoseura are known to exist from Cambrian period, and most of the species have become extinct, and the living fossil, which is Limulus, is present. It is dark brown in color and it has blue colored blood. That's a peculiarity of Cyphoseura. The cephalothorax is covered by means of shield or horseshoe shaped convex exoskeletal plate, which is called carapace. Carapace എന്നാണ് സെഫാലോതൊറാക്സിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പ്ലേറ്റിന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രൊട്ടക്ട്സ് ദ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ അതിന്റെ അപ്പൻഡേജസ് ഫ്രീ ആയിരിക്കും. ഡോസൽ സൈഡിലാണ് ഈ കാരപ്പേസ് വരുന്നത്. ഹെഡ് ബെയർസ് എ പെയർ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് ഐസ്, എ പെയർ ഓഫ് സിമ്പിൾ മീഡിയൻ ഐസ്. ദ പ്രോസോമ ബെയർസ് എ പെയർ ഓഫ് കെലിസറേ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് അപ്പൻഡേജ് കെലിസറേ ആണ്. ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ഹാസ് 5 other legs which are known as walking legs. ഇത് thoracic region, cephalothoracic regionിൽ കാണുന്നതാണ്. And the opistosoma or the abdomen bears 6 pairs of appendages. Opistosoma, that is unsegmented ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. There you have 6 appendages. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം ഇത്രയുമാണ് അതിന്റെ സെഫാലോതൊറാസിക് റീജിയനിലെ അപ്പൻഡേജസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്.
ബാക്കിയുള്ള ഈ 6 pairs of appendages, that's its abdomen, and the abdomen ends in a telson. ഇത് അതിന്റെ വെൻട്രൽ സൈഡ്, ഡോസൽ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പ്ലേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നത്. The first pair of appendage of the um, appendages on the abdomen, that bears two genital pores. The other 5 pairs are modified as gills. Each gill has about 150 leaf-like folds or lamellae, and they form what is the structure which is known as book gills. Horseshoe crabs are omnivorous. They feed on whatever they get. Excretion is by means of coxal glands. And brain is the same. The thing is, it's fused by several ganglia, or first 7 segments fused together to form the brain. Abdomen has 5 ganglia, sexes are separate, and female limulus lays about 2,000 to 30,000 eggs. Uh, it includes a trilobite larval stage. Sexual maturity is reached after 3 years or more, and lifespan is around 19 years. And they have been on Earth more than 200 million years ago, and there is no much change within the limulus species. അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു ഫോസിൽ, ലിവിങ് ഫോസിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിത്ത് ദിസ് 1 മണിയായി. വി നീഡ് ടു എൻഡ് ഇറ്റ്. വിൽ കണ്ടിന്യൂ നെക്സ്റ്റ്